Within next 2 minutes, we are going to start our next discussion and panel about the new area, new domain, fast moving consumer goods. You might have heard the FMCG word many times, but nowadays it's most emerging and growing market in India and globally. Through this, we can bid the battle, and how that will be possible, that we will learn from our next panel discussion. From regional brands to national and global market leaders about FMCG products. So if you want to inform your friends, colleagues or any other family members to attend this session, you can inform them, because within next 2 minutes we will start this session. Let's start our next session about FMCG products and opportunities. આપણને હજુ ઘણો ટાઈમ મળવાનો છે બધા જ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનો, એટલે આપણે સેશન સ્ટાર્ટ કરવું છે તો બધાને વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ ટેક યોર સીટ, તમારો હેડફોન પહેરી લો. You might be aware that we are experiencing something new and different kind of conference and panel discussions. You have to wear your headphone and please settle down at your place. You can check out for channel 1, because now we will discuss about FMCG products and opportunities. Jai Jalaram and good morning to all the dignitaries, attendees, Lohanas, entrepreneurs, industrialists and industry leaders. Myself Vaishali Parekh and welcoming you on behalf of LIBF 2026. हम सब जानते हैं कि we want to do business, but nowadays you must have a more detailed insight and knowledge about all the domains where you want to develop your brand or your business. I hope everyone can hear me, right? Please raise your hand so I can understand. Thank you. Now FMCG is not just about products on shelves. It's about consumer trust, operational excellence, innovation and leadership. And that's why today we have very powerful interaction and panel about FMCG product and opportunities that changing consumer behavior, digital distribution, private label and global expansion. Today we will try to understand about the FMCG opportunities in UK and global FMCG markets. How Indian brand can scale through different journeys and how we can develop our distribution and supply chain strategies. Let's understand leadership lessons from our today's keynote speaker and another panel. Today for this panel discussion we have our moderator Mr. Sagar Popat. I would like to request him to just stand up at your place. Sagar Bhai brings practical understanding of manufacturing, branding and market execution. Before starting panel discussion, I would like to request and call upon the stage today's event's keynote speaker, Mr. Pradeep Bhai Dhamecha, who is a CEO of Dhamecha Group from UK. Mr. Dhamecha is a globally respected FMCG leader who has successfully built one of the largest ethnic FMCG and wholesale retail network in the UK. Definitely we will try to understand his philosophy about the business and how to develop the brand in UK and globally. Please welcome big round of applause for Mr. Pradeep Bhai Dhamecha. Jai Shri Krishna, Jai Jalaram. First and foremost, a very big thank you to Satish Bhai, Vijay Bhai and the LIBF team for organizing a wonderful event here. Kharakhar, our third event here. I've attended all three, but I think this is an outstanding event. And it's so amazing to see, obviously it's so well attended. What is so inspiring is also to see so many young people here, and that truly is a testament to the nation that India is now building. People of young generation. So thank you all. Manisha topic આપ્યો છે કહેવામાં, building FMCG brands across the
UK and the Indian ecosystem is a very interesting topic. What I'd like to do first and foremost is perhaps to give you a brief background on our group, the Major Group. We are based obviously in the UK. As with Bimal Bhai Kantaria and his family, the family is originally from Kenya in East Africa. We moved to the UK in 1971. So UK માં 55 years થયા છે. એટલે હું ઘણાને કહું કે અમે છે ને એકચ્યુઅલી ગ્લોબલ સિટીઝન્સ છે. જન્મ આફ્રિકા, ધંધો કરીએ છીએ યુકેમાં, પણ દિલ તો ખરેખર હિન્દુસ્તાનમાં જ છે અમારું. So credit to obviously my father and my uncles for starting this business back in 1976. So we celebrate our 50 years later on this year. What we actually do in UK right now is our cash and carry warehouses. You could say we are actually wholesalers, but wholesale supermarkets. Each of our warehouses are about 80 to 100,000 square feet. We have 13 warehouses across the UK. And આપણે કરીએ છીએ શું, આપણે ખાલી branded FMCG products વેચીએ છીએ. So in reality we don't manufacture anything. We are really the brand champions. બધા જે main FMCG suppliers હોય એ લોકોના products લઈ wholesale we actually sell them to independent retailers. અહીં આપણે mom and pop stores, કિરિયાના stores કહીએ કે whatever we call them, એ લોકોને વેચીએ. UK માં શું હોય છે, convenience stores હોય છે. So we actually serve the independent convenience stores there. So we really are not manufacturers at all. We are really wholesalers and wholesale distributors of FMCG products in the UK. We don't really do a lot of exports, so our market is totally just UK. The other thing that we do is, because we are branded manufacturers, we only concentrate on the main FMCG products. આપણે ethnic products કે કંઈ કરતા નથી. World Foods as such એટલી બધી range છે નહીં આપણી પાસે, કારણ કે we really cater for the local UK consumer markets as such. So like I said, we operate from 13 warehouses across the UK. Our customer base is we serve something like 18,000 independent retailers. But એ લોકો શું કરે કે આપણી પાસે માલ લેવા આવે, they take them back to the stores and obviously sell them through. અહીંયા distributor model વધારે છે કે અહીંયા distributors જઈ અને માલ deliver કરે. અહીંયા શું છે કે વેપારી બધા હોય, convenience stores, they come to us and buy their stock. So we serve something like 18,000 independent retailers. So UK ma about 42,000 independent retailers, of which we serve 18,000. So we have a sizable market share in the UK. We sell something like 12,000 branded products across our branches as such. And in reality, what we do is we are open 7 days a week, and we make sure that we are open when the customer really needs us. So that is effectively our core customer base, and that's what we do. હવે આપણે ઘણી ફેર વિચાર કરીએ કે core products આપણે ખાલી વેચીએ છીએ. So what is our USP? Our USP is very simple. What we say to ourselves is કે branded products છે એટલે અમારે કંઈ marketing effectively કરવાનું નથી. એટલે અમારે કોઈને કહેવું ના પડે કે આ કોક છે, આ પેપ્સી છે, આ હાઇન્સ બેગ વિન્સ છે, આ કેલોગ્સ કોર્નફ્લેક્સ છે, કારણ કે in a way the product is pre-sold. And we heard earlier on in the panel that branding is so important. Bimal Bhai, I think, rightly highlighted that branding is so critical, especially when we are looking at the Indian market. And it's something, that's the reason why, that's our USP. That branded products is that's the only thing that we sell. So effectively we are branded wholesalers. So our products are obviously, that's what we actually do. So our USP therefore is 2 or 3 things. One is we sell a very comprehensive range of products. We sell something like 12,000 different product lines across our branches. Number 2, price has to be competitive. But price, I'm not taking that into consideration as such as a USP, because we have to remain competitive as a basket of products. The reason why pricing is important, કારણ કે અમે એમ કહીએ કે જો રિટેલર સર્વાઈવ થશે તો અમે સર્વાઈવ થશું, કારણ કે અમે તો ખાલી મિડલમેન જ છે in a way. So for us it's very important that any deals that we secure from our suppliers, we pass them on, we make sure that we sell it at the right price to our retailers so they can be competitive in the marketplace. So that's our USP, that it's a range. But finally and most important, stock availability. Stock availability એટલી important વસ્તુ છે કે જ્યારે consumers, when they come to the stores, if we say કે કોકો આજે નથી કાલે આવશે,
So that's really not our USP. So we say that if a retailer comes to our store, the stock should always be in stock. So what we also do is we empower our buying managers to say that તમને કંઈ માલ જોતો હોય તો we don't tell them કે તમે ખાલી 2 વીકનો માલ લ્યો કે 4 વીકનો માલ લ્યો કે 12 વીકનો માલ લ્યો. We say to them કે તમે માલ એવી રીતે લ્યો, competitively લ્યો, even if you have to buy extra in terms of making sure that we get the right quantity discounts, let's buy it, but make sure કે એ જે price advantage મળે છે, let's pass the price advantages to our retailers. So if they survive, that's the only reason why I said we will survive. So our USP is very important, and that's stock availability. So some of these things are very important for us, and we try and make sure that because we have been in business for a long time, we've built trust and relationships with all our customers. કારણ કે ઘણી ફેરે આપણે કન્ઝ્યુમર્સ તરીકે રિટેલ સ્ટોર્સમાં આપણે જઈએ, ઘણી ફેરે I mean a lot of you would have visited places like DMart છે કે Reliance છે, you know, a lot of these multiple grocery stores as such. ક્યુ કરવી પડે. શોપિંગ કર્યો હશે આપણે કદાચ 10 મિનિટ થઈ હશે અને ક્યુ ચેકઆઉટ ઉપર આપણે 20 મિનિટ લાગે. ઓટોમેટિકલી 20 મિનિટ હશે ને તો આપણે કહેશું કે મારા એટલી બધી વાર લાગી, અડધી કલાક થઈ ગઈ, ભલે કદાચ 20 મિનિટ લાગી હશે. So making sure that customer service and that customer experience is right when they come into the store is very important. So I think effectively as wholesalers we have to ensure that we operate our business model very simply. And FMCG products કે આપણા food and drink wholesalers છે અહીંયા બધા in the agro industry, આપણા margins છે ને are very very slim. So we operate high volume, low margins, but we therefore have to ensure that our cost of serving our customer is really very sharp. So we use technology to try and make sure that our buying processes are very streamlined. We try and make sure that in reality we use data to try and analyze our rate of sale of different products. ક્યારે ઓર્ડર કરવા જોઈએ, ક્યારે અમુક છે ટેલ એન્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે ક્યારે એ ડિલિસ્ટ કરવા પડે, કારણ કે obviously that's a very ongoing process. So we do use technology to try and make sure we always remain competitive. If I therefore look at the Indian ecosystem, the Indian ecosystem is therefore very different compared to obviously the UK market, which is obviously our forte right now. આપણે ઇન્ડિયનની માર્કેટ જોવા જાય, the Indian market is very very fragmented. 70, 75, nearly 80% of the market that we have in India here is our Kirana stores here. Is unorganized retail. Organized retail na તમે retailers જોવો તો they are very limited organized retailers, national retailers. Reliance is one of them, 20 or 1,000 stores. The second one that is very popular here obviously, which I'm sure a lot of you would have heard, is DMart here. More supermarkets in the southern part of the country. પણ તમે total organized retail stores આપણે જોવા જઈએ તો it's probably about 25 to 30,000 stores max. બાકી બધા તમે જોવા જાઓ તે બધા કિરિયાના stores છે, smaller, independent, unorganized retail space છે. So as manufacturers who operate in the Indian ecosystem, the most critical thing that they face is the distribution model. કારણ કે unlike the UK where obviously we have cash and carry wholesalers કે એ લોકો આવે આપણી પાસે માલ લઈ જાય. So slightly digressing, so if I look at the UK market, there are 3 types of wholesalers that we have. One is a cash and carry market, which is what we are. So we actually have only cash and carries. આપણે ગ્રાહક આપણી પાસે આવે, માલ લઈ જાય, and then they take them to the stores. The others are delivered wholesalers કે એ લોકો પાસે આપણા જેવા warehouses હોય, but they would then deliver the stock to independent retailers. Third is that they have a dual combination, cash and carry હોય અને wholesale deliveries એ કરતા હોય છે. So in a way એ લોકોની અહીંયા ecosystem is slightly different. ઇન્ડિયામાં અહીંયા it's primarily all distributor models. કોઈ distributors હશે એની પાસે 5, 7, 8 suppliers, ઓલા manufacturers હશે, એના પ્રોડક્ટ લઈ અને distribute કરશે. So if I look at the actual Indian ecosystem, ઇન્ડિયામાં કિરિયાના stores જે આપણે કહીએ છીએ is about 8 to 9 million stores.
So just imagine the huge market, 8 to 9 million stores, organized retail, 25 to 30,000 retail stores. So just imagine the logistical challenge that FMCG manufacturers have in this country. And credit to all of them, they do a wonderful job. So I was looking at the stats on my recent trip here. Distributors આપણે ખાલી ઇન્ડિયામાં જોવા જાય તો we've only got about 100,000 distributors. But that's a huge number, 100,000 distributors. So તમે જ્યારે કોઈ product તમારી પાસે હોય, you have to actually make sure these channels are utilized. You have got to build relationships. અને આ જે distributor channels છે about 100,000 છે, they would then also have sub-distributors. કારણ કે India is not a country. India is actually a continent. And we heard earlier on the panel કે આપણી પાસે આપણું population જોવા જાય 1.4 billion people, the biggest population in the world. And more importantly, look at the youth that we have in this country. Look at the youth that are here. Fantastic. So we have such a great advantage. આપણે recently ત્યારે વાત કરતા હતા એક્સપોર્ટ્સનો, એક્સપોર્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોવા જાય, આ છે તે છે. હું તો તમને એમ કહું છું કે એક્સપોર્ટ્સ બરાબર છે. પ્લીઝ ડુ નોટ ઇગ્નોર તમારી આ લોકલ માર્કેટ. ઇટ્સ અ huge market, huge opportunity. અને if we then actually look at even the sub-distributors that you have, so 100,000 total distributors છે. If you look at the sub-distributors, the total number is 600,000 distributors. So the challenge obviously for the manufacturers and the FMCG players in this country is huge, but the opportunity is equally huge. એટલે my take really is that whilst a lot of people want to look at the export market, please look at it, because I think it'll professionalize you and it'll make you a lot more smarter and sharper. And we spoke about branding earlier on. Products that I think the manufacturers need to have here is we need to make sure that branding, advertising, whether it's print advertising, whether it's now digital marketing, whether youngsters know or even the elders know, the attention span is also decreasing. So અત્યારે આપણે જોવા જાય છે, influencers are so important અત્યારે when you actually have a new product. કારણ કે FMCGમાં બીજી શું unfortunate તકલીફ છે, there is no product differentiation apart from branding and advertising and making sure the product is of the right quality. I think we were speaking earlier on કે એક્સપોર્ટમાં કોઈ different marketsમાં, I think Tanzanian marketમાં ખાલી example હમણાં કહેતા હતા કે કંઈ $2,000 એ લોકોને ખાલી દેવા છે, પણ યુરોપમાં એ લોકોને $7,000 દેવા છે. So manufacturers therefore face a huge challenge કઈ માર્કેટમાં જાય છે. But Indian market itself is now ripe for change. We here in this country are happy to pay for price. કારણ કે અહીંયા the middle class is really increasing. If we look at the space here right now, અમે યુકેમાં અત્યારે ગ્રોસરી માર્કેટ અત્યારે હું ખાલી જોઉં, ત્યાં જે અમને રેન્જ મળે છે એના કરતાં અમને આ ઇન્ડિયામાં અત્યારે રેન્જ વધારે મળે છે. કેમ? કારણ કે અમને યુકેની રેન્જ મળે છે, યુરોપની રેન્જ મળે છે, અમેરિકન રેન્જ મળે છે. So the choice that we have in this country is far greater. And why do we have all this choice here? Because the local consumers are happy to pay for right quality, right price, and a right availability of that product. કારણ કે આજે if you look at the tier 1, tier 2, tier 3 cities, આજે tier 2, tier 3, tier 4 cities છે, the face of those rural cities have completely changed compared to what they were. હું તો તમને મારું જામનગરનો એક્ઝામ્પલ આપું. જામનગરથી હું મારા મમ્મી રહે છે, એટલે મારા પપ્પા મમ્મી રહેતા હતા, એટલે છેલ્લા 30 વર્ષથી આવું છું. What Jamnagar was 25-30 years ago and what it is today, honestly, it is unrecognizable. So Indiaમાં આપણી પાસે ઘણી opportunities છે. I think we should capitalize on it. We should look at making sure that the branding is right, the advertising is right. More importantly, also making sure that demand is more greater than I think the supply is as well. So we need to make sure that stock availability at the distributor levels and at the tail end levels with even the major multiples here that you have, whether it's Reliance, DMart,
મોરવાળા છે એ લોકો સાથે સ્ટોક અવેલેબિલિટી શુડ બી ધેર. આઈ વોઝ સ્પીકિંગ ટુ અ રિટેલર અર્લીયર ઓન એ કે સમર અહીંયા આવે ને ઘણી ફેરે તો કે થિંગ્સ લાઈક કોક કે પેપ્સી કે કંઈ છે ઘણી ફેરે તકલીફ પડે છે અમને એક્ઝેક્ટ વોલ્યુમ મળતા સમરમાં. વાય? બિકોઝ સમરમાં દેર ઇઝ અ હ્યુજ સ્પાઇક. એટલી હ્યુજ સ્પાઇક થાય છે તો ઇવન bottlers like Coke and Pepsi and whatever cannot actually supply them even with the basic stock that they have. So because weather changes, so there is a huge spike. So there is stock availability issues here. So we need to obviously, as manufacturers that are here, they need to make sure that the stock availability is always there for the retail space. Whilst in all my travels that I am obviously doing to India now and again, ઘણી ફેર આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જોવા જઈએ અને આઈ લુક એટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફ્રોમ આવર સ્પેસ કે અમે હોલસેલ ત્યાં કરીએ છીએ, અહીંયા અમે કંઈ કરી શકીએ કારણ કે ઓબ્વિયસલી this Indian market is a huge market. That is a challenge for us. Why? Because obviously અહીંયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એવી રીતે નથી કે રિટેલર્સ અમારી પાસે આવીને અહીંયા માલ લઈ જઈ શકે. So I was then just thinking to myself કે હોલસેલ ના કરી શકીએ. What else do you think we can do? And you will be amazed. I think there is a huge opportunity here to start a retail grocery chain. And I would suggest that young people here especially should look at that opportunity. Anya India ni retail space jare jowa jaw chu, we've only got people like Reliance, 20 or 1,000 stores. You look at D-Mart, 450 odd stores. And એ બેના સ્ટોર્સ છે ભલે 20,000 450, they are not only just supermarkets, they are actually like hypermarkets કારણ કે they do apparels, household goods, so on and so forth. But pure retail grocery stores in this country, there is a huge gap for organized retail. There is more supermarkets in the south part of the country. E-visit કરી હતી હમણાં. So they have like 2,500 square feet stores. All they do is grocery products, fresh fruit, veg, grocery, FMCG products. Huge market. Bija Vishal's કરીને supermarket છે, again smaller place. So if I look at, like I said, the combined footprint of the number of stores, less than 30,000. For a country like India to only have 30,000 organized retail stores, honestly, there is a huge gap. I think Bimal Bhai mentioned that there was this Asian group based in the Middle East who actually have bought farms and then they've actually started to vertically integrate themselves. One can actually look at that. Retail stores hoy, own label products. There are no own label product offerings in this country. Nana બધા suppliers છે તમારી પાસે, and I'm not saying કે એ own label નથી, પણ સુપરમાર્કેટ ચેઇન હોય અને ઓન લેબલ ઓફરિંગ છે જેમ ડીમાર્ટ છે કે આપણી પાસે રિલાયન્સના સ્ટોર્સ છે કે મોરના સ્ટોર્સ, એ લોકોના લેબલિંગ ઓફર્સ હોય તો that again is a huge opportunity. So if one has started a retail offering, one can then look at vertical integration to actually have your own products manufactured. એમ નથી કહેતો કે આપણે મેન્યુફેક્ચર કરવાના છે. Contract manufacturer can do the packaging, do the manufacturing for us, and we can sell it within our retail stores. And the retail stores that I'm talking about, not necessarily in tier 1 or tier 2 cities, tier 3, tier 4 cities, because there is a huge opportunities, and that's where there is a lack of space, and there isn't a proper global national chain in this country. So overall, to sum it up, I think India is a fantastic country to be in, fantastic continent to be in. The time has come when the pendulum has now swung from the Western world to the Eastern world. The Western world is now sunset, the Eastern world is sunrise. So be proud of India, glad to be here, and thank you all. Jai Shri Krishna. Thank you so much, sir, with very interactive and effective words like
sunset and sunrise. I think only because of that LIBF is born, and now we all are celebrating fruits of LIBF 2026. Thank you so much, sir, to share your experience and those powerful insights about global perspectives and need of Indian market, and our youngsters needs to understand this first. Now we move forward to the panel discussion and a conversation driven by experience, execution, and evolution in FMCG. And for that, I would like to request Mr. Sagar Popat to come on stage for moderating this amazing panel. I would like to request and call upon the stage our panelist, Mr. Praveen Bhai Kotak, ISKCON Balaji Foods, a leader in large-scale food manufacturing and distribution channel. Mr. Prateek Bhai Chotai, Talod Foods, representing strong Indian food brands with modern FMCG systems. Respected name in FMCG manufacturing and trading. Let's welcome our all panelists with a big round of applause. Over to you for the panel discussion. Am I audible? Yeah. Yeah. So, good afternoon, everyone. So, we have an amazing panel in FMCG industries today, from ready to eat and ready to cook, from Talod Foods, then frozen food and dehydrated potato industries from ISKCON Balaji Group, then edible oil industry, and other FMCG products from Gulab Oils, and of course, Saurashtra's tea, agarbatti, and spices legend Rajani Group. So we will have an amazing panel today. I would like to start with a basic question: that how challenging is today to build and retain strong distribution network in India, especially in this rising competition and changing trade dynamics. I would like to પ્રવીણભાઈને હું કહીશ કે એમનું એશિયાનું લાર્જેસ્ટ ડિહાઇડ્રેટેડ પોટેટો ફ્લેક્સ અને પોટેટો ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ નું પ્લાન્ટ છે અરાઉન્ડ 2 લાખ મેટ્રિક ટન પર ટન સર યસ સો ઇટ્સ અ ઓલ ફ્રોઝન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી તો ફ્રોઝન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કમાં અને સપ્લાય ચેનમાં શું ચેલેન્જીસ આવે છે પ્રોડક્ટ તો ભાઈ ધવલ લોકો આપણને છે ને જે એક્સપર્ટ લોકો છે એને હાયર કરીને મળી શકે છે પણ જે અત્યારે બેઝિકલી જે અમારી કંપનીની વાત છે એમાં ઇસ્કોન બાલાજી ફૂડ અમે બાલાજી સાથે જોડાયેલા છીએ પ્રદીપભાઈ અને અત્યારે ઇન્ડિયાની અંદર એશિયાની અંદર નંબર 1 અમારું ઇસ્કોન બાલાજી ફૂડ એ અમારે ફ્રોઝનની અંદર વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ એન્ડ અધર આલુ ટોપ ચીઝ આલુ ટોપ 10-15 એની આઈટમો છે અને સૌથી કરતાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વાત એ છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર નહીં પણ આપણો એક પારિવારિક સભ્ય છે અને મેમ્બર છે તમારે બ્રાન્ડિંગ કરવા માટે તમારે સમજો કે ભાઈ ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટી તો ક્વોન્ટિટી ભલે ઓછી હોય પણ ક્વોલિટી ઇઝ મસ્ટ ઇન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એટલે ગઈકાલે વાત કરતા હતા કે રિયલ એસ્ટેટમાંથી આમાં કેમ સર મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ જ હતો કે તમે રિયલ એસ્ટેટમાંથી ફૂડમાં કેવી રીતે આવ્યા અને શું તમને એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાણી ફૂડ બિઝનેસમાં કે તમે આટલા મોટા સેટઅપથી આમાં આવ્યા રિયલ એસ્ટેટનું કામ તો કરીએ છીએ પણ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હું મારી સ્પીચમાં ઘણીવાર પ્રદીપભાઈ કહું ફૂડ ફેશન અને ફાર્મા લાઈફ ટાઈમ ચાલુ રોજ સવારે નવું ફૂડ જુએ છે રોજ સવારે દવા લેવા જુએ છે અને આજે આ પહેર્યું તો કાલે બીજું એટલે ફૂડ ફેશન અને ફાર્મા લાઈફ ટાઈમ ચાલવાનું છે એટલે અમે રિટેલમાંથી જે અમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાંથી અમે ઘણા બધા મોલો બનાવ્યા જેમ હમણાં વાત કરતા હતા રિલાયન્સ ડી-માર્ટ બધા મારા કસ્ટમર છે મારા રેન્ટ પર ઘણી બધી જગ્યાઓ આપેલી છે એટલે એમાં આ ફ્રોઝનના આખા કન્ટેનરો જુદા ત્યાં અમે રાખતા હોઈએ છીએ અને અમે આલુ એટલે બટાકાની પ્રોડક્ટ હિન્દુસ્તાનની અંદર નહીં પાકિસ્તાનની અંદર નહીં વિશ્વની અંદર ગમે ત્યાં હોય તમને આલુ તો મળશે હિન્દુ ખાય મુસ્લિમ ખાય પંજાબ ખાય ઓલ બધા
અને ગમે તે સેન્ડવિચ હોય કે અથવા તો મેકડોનાલ્ડ્સ હોય, ડોમિનોઝ હોય, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ તો જોડે જ હોય. એટલે આજે અમે રોજના પ્રદીપભાઈ 35 લાખ કેજી અમે આલુ યુઝ કરીએ છીએ. અમે હમણાં એક નવો પ્રોજેક્ટ અમે પર ટન 50 ટન પર અવર એનો નવો પ્રોજેક્ટ અમે 800 કરોડનો હારીજનો ચાણસ્માની વચ્ચે કરી રહ્યા છીએ. પણ અત્યારે અમારા જે કનેક્ટિવિટી જે અત્યારે કોલ્ડ સ્ટોરેજો એટલા બધા અમારી જોડે કોલોબ્રેશનમાં થયા છે. કારણ કે ફ્યુચર આપણે જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચની અંદર આપણે શું પ્લાનિંગ છે તો એની પહેલાં એ આપણું એનું પ્લાનિંગ થઈ જવું જોઈએ. પછી આપણને ક્યાંક પ્રોડક્ટ કરવા માટે માલ ગોતવા જવું પડે. એટલે એટલા બધા અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કે કોલ્ડ સ્ટોરેજોની ચેઇન કરી છે. અને દેશની 40 દેશોમાં અમારો અત્યારે સપ્લાય છે. અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ ગમે ત્યાં આમ મૂકો ને, હવે ઓલું નમકીન ને વેફર ને પણ તરત જ એકદમ અને એર ફ્રાયની અંદર મૂકો એટલે તરત રેડી થઈ જાય. એટલે રિયલ એસ્ટેટમાંથી અને અમે 20,000 એકરની અંદર મૂળ અમે અમારા ફાધરને બધા ખેડૂતો હતા એટલે અમે 20,000 એકરની અંદર અમે ફાર્મિંગ કરાયા છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને મહેસાણા જિલ્લો. અને અમારી 201 લોકોની ટીમ છે એગ્રીકલ્ચરની કે એને બરાબર મેન્ટેન કરે અને એની પ્રોડક્શન વધારે અને ક્વોલિટી જળવાય. અને સપ્લાય માટે મેં હમણાં જ કીધું કે આપણે પ્રોડક્ટ કરીએ પણ આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનશીપ, આપણા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એ આપણા ફેમિલી મેમ્બર હોય તો જ આનું. અને સૌથી વધારે એક્સપોર્ટની અંદર સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે પણ 4.5%, આમ 1.5%નું એક્સપોર્ટની ઓલી આપણને કોમ્પન્સેશન મળતું હોય છે. પણ એક બટાકામાં અને આલુ ફ્લેક્સ અને આલુ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝમાં એને 4.5% એક્સપોર્ટમાં આપણને મળે છે. અને ફ્યુચર ઇઝ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી. હમણાં જેમ પ્રદીપભાઈએ કીધું કે તમારી સ્ટોક અવેલેબિલિટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે એનો પણ આપણને જવાબ મળી ગયો કે એના માટે કેટલા ફાર્મર્સ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરવા પડે છે, કેટલા કોલ્ડ સ્ટોરેજ રાખવા પડે છે અને કેટલું ખૂબ સરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ટુ હિતાર્થભાઈ ગુલાબોઈ કે જનરલ ટ્રેડ, મોડર્ન ટ્રેડ અને ક્વિક કોમર્સ. અત્યારે ક્વિક કોમર્સની બધી એફએમસીજી પ્રોડક્ટમાં બોલબાલા છે કે તમે બ્લિંકિટમાં છો, જેપ્ટોમાં છો કે નથી. સો મારે એ જાણવું છે કે જે ગ્રોઈંગ એફએમસીજી બ્રાન્ડ છે એ લોકોએ ત્રણેયમાંથી શેમાં ફોકસ વધારે કરવું જોઈએ અને શું કામ કરવું જોઈએ? First of all, thank you for making me part of this panel. Quick commerce, આજે અત્યારે it's the way forward, I think. And we at Gulab Group, we are omni-channel, we are present omni-channel. हम लोग को बધી જ GT ले लो, modern trade ले लो, quick commerce, બધામાં અમે, and that to all platforms. So if I talk about 5 years back, quick commerce didn't exist at all. પણ જ્યારે મોડર્ન ટ્રેડ આવ્યું ત્યારે આપણને એમ લાગતું હતું કે ભાઈ તેલ, અમને એમ લાગતું કે તેલ ઓનલાઈન કોણ ખરીદશે એમ. આજે 5 લીટરનું તેલ કોણ લેવા જશે ઓનલાઈન? ત્યારે કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક ગુડ્સ વર સેલિંગ ઓનલાઈન મોર. then કટ ટુ પોસ્ટ કોવિડ, ઓનલાઈન બૂમ્ડ લાઈક ક્રેઝી. પછી ક્વિક કોમર્સ આવ્યા. ક્વિક કોમર્સ સેલ વોઝ હાર્ડલી 5% in our contribution. Right now it contributes 30%. That's really huge. So it's growing crazy. And young crowd જેટલું બી હવે છે, they are preferring quick commerce over going out and buying things. આજે તમે જોવા જશો, like to be honest, quick commerce would be having more assortment than modern trades. So if a consumer is getting more choice, that too at same price, in 10 minutes at your home, with the convenience of 10 minutes delivery, so no one is going to go out and buy from modern trade. So અવેરનેસ વધી રહ્યું છે ક્વિક કોમર્સનું. બટ એની સાથે સાથે ચેલેન્જીસ બી એવા છે. ક્વિક કોમર્સના ચેલેન્જીસ બી એટલા છે. સપ્લાય લઈ લો કે બિલ્ડિંગ રિલેશન્સ વિથ ધેર પરચેઝ મેનેજર્સ એન્ડ ફિલ રેટ્સ. સો ઇટ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લર્ન ધ નિટીગ્રિટીઝ ઓફ ક્વિક કોમર્સ એઝ વેલ. સો એ બી હવે એક્ઝિક્યુટિવ્સ જે હોય એ બી નથી, લોકો દે આર ઓલ્સો લર્નિંગ હાઉ ધ ક્વિક કોમર્સ કેટેગરી વર્ક્સ, બિકોઝ for them also it's new. But if you ask me, challenges છે, but for new companies, તમને લોકોને ક્યાં પ્લેસ કરવું છે your product, think about it and then go for D2C, quick commerce, MT or GT. opportunities બધી જ જગ્યાએ છે. તમારી પાસે રિસોર્સિસ કેટલા છે, તમારી પાસે સ્ટાફ કેટલો સ્કિલ્ડ છે કરવા માટે, and how well you can execute at
all the levels. That depends in which category you want to enter. Hello. Yes, thank you, Hitarth bhai. Next question is to Mr. Pratik bhai. How important is packaging, self-visibility and branding in influencing consumer choice? કે આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ પ્રોડક્ટ તો સારી હોવી જોઈએ, ક્વોલિટી સારી હોવી જોઈએ, પણ હવેના જમાનામાં કન્ઝ્યુમરનો દિલ જીતવા માટે કે કન્ઝ્યુમરનો પ્રેફરન્સને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવા માટે શું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને શું કામ? પેકેજિંગ, સેલ્ફ વિઝિબિલિટી અને બ્રાન્ડિંગમાં શું કામ કરવું જોઈએ? થેન્ક યુ, જય જલારામ. પહેલાં તો અમારું ફર્સ્ટ ઇન્ટરેક્શન છે એઝ અ પેનલિસ્ટ, સો માય મેડન સ્પીચ ફોર ધ પેનલિસ્ટ. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને સતીશભાઈ વિઠલાણીને આપણે ખૂબ ધન્યવાદ કરવા જોઈએ કે આજે આપણે અહીંયા આટલા બધા સાથે અને એટલા બધા આ એક્ઝિબિશનમાં જોઈ રહ્યા છે, બધા જ ઠક્કરોના સ્ટોલ છે, તો આપણે આપણી જાતને આમ થપથપાવી જોઈએ કે ભાઈ ઠક્કરો આટલા બધા મતલબ કે કંઈ નોકરી નહીં, પણ આપણે નાનું નાનું પણ પોતાનું કરીએ ધંધો, અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આટલી જન્મદિનામાં અને આટલા લોકોને ભેગા કર્યા. સો મને આમ ઓવરમેલ થઈ જઈએ આપણે કે એઝ એ ઠક્કર આપણે રઘુવંશી છે, અને બધાને ફાફડા ખાવા હોય તો ગાંઠિયા ખાવા હોય તો એ ઠક્કર જ ખવડાવે. તમે કાઠિયાવાડ જાઓ તો આટલું ગુજરાતને જે ફેમસ કર્યું હોય તો ખમણ ઢોકલા, હાંડવો, ફાફડા, જલેબી. સો હવે બેક ટુ ધ પોઈન્ટ પર આવીએ આપણે સરના કે પેકેજિંગ. આજે આપણે આટલા બધા જ બેઠા છીએ સાહેબ, સો બધા એકબીજાને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવા માટે સારા કપડાં, સારા જૂતા, સારી બ્રાન્ડના બેલ્ટ, સારી બ્રાન્ડના ચશ્મા, આઈફોન, આ બધું જ આપણે વાપરીએ છીએ. તો શું છે, એ લોકો એક બ્રાન્ડિંગ પાછળ એટલી મહેનત કરી છે, એક પાછળનો જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ ઘણું બધું છે. સો જ્યારે પણ તમે કોઈ મોલમાં જાઓ, કોઈ પણ જગ્યાએ જાઓ, તો પેકેજિંગ ઇઝ ધ કી. 70% કામ તો સાહેબ પેકેજિંગ જ કરી દે છે આપણું. બહુ સારું લાગ્યું કે જેમ કે એક્ઝામ્પલ કે આપણે કોઈને મળ્યા, એને બહુ બ્રાન્ડેડ કપડાં, મર્સિડીઝ ગાડીમાં આવેલે, ભાઈ 70% આપણું કામ થઈ ગયું. ભાઈ આપણા પૈસાથી કામ થઈ શકે એવું જાની જોડે એમ. તો પેકેજિંગ એવી જ વસ્તુ છે કે તમે જુઓ એટલે એના કલર કોમ્બિનેશન, એની વિઝિબિલિટી અને શું મેસેજ તમે આપો છો, તમારી કઈ બ્રાન્ડ મીન્સ કે કઈ પ્રોડક્ટ છે, એ 3 ફૂટ કે તમે કોઈ મોલમાં જાઓ તો લગભગ તમે એની પાસ થાવ તો 3 થી 5 ફૂટની વચ્ચે પાસ થતા હોય. એમાં આઈ લેવલ પર તમારી સેલ્ફ પર પ્રોડક્ટ પડી હોય અને એ વિઝિબલ એવી હોય, તો એ પેકેજિંગના લીધે તમને 70, કારણ કે તમે બોલવા નથી જવાના પ્રોડક્ટ સારી છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હી વોન્ટ્સ ટુ ટ્રાય, તો એને પેકેજિંગ સારું લાગશે તો તમારી પ્રોડક્ટ લેશે. એટલે સેલ્ફ વિઝિબિલિટી ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. બ્રાન્ડિંગ. સો બ્રાન્ડિંગ માટે શું, તો બ્રાન્ડિંગ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કે બેકગ્રાઉન્ડમાં જે પેકેજિંગ પાછળ એની ટાઈપો પાછળ આપણે જોઈએ છે કે આજે તમે હુન્ડાઈ આપણે વાત કરીએ તો એના ટાઈપોથી તમે ઓળખી જાઓ કે હુન્ડાઈ બ્રાન્ડ છે. તમે અમૂલની લેડી જે બતાવી છે એને જુઓ તો ખબર પડી જાય અમૂલ બ્રાન્ડ છે. કોઈ કલર, હું મારી વાત નહીં કરું પણ જનરલી એવા પેસ્ટલ કલર છે, યલો છે, બ્લુ છે, એ કલર જોઈને તમે બ્રાન્ડ રેકોગ્નાઇઝ કરી શકો. સો આ બ્રાન્ડિંગ એક્ટિવિટી છે. તો તમે એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ આપણે બ્રાન્ડ પાછળ, એટલે મીન્સ ડીપ એનાલિસિસ એની પાછળ હંમેશા વર્ષો સુધી મહેનત કર્યા પછી એ વસ્તુ, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ અ કી બેઝિકલી. કેશ કાવ હો તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં તો યુ ઇન્વેસ્ટ બ્રાન્ડ, અને બ્રાન્ડ મોટી થાય પછી આ રીતે આપણે ઓળખાઈએ છીએ. સો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. થેન્ક યુ. Thank you. Next question to Jaishilbhai Rajani. When is the right time for an FMCG brand to expand beyond its core geography? એનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે કે જે એરિયામાં કામ કરે છે, તો એ સાચો સમય ક્યારે છે કે હવે હું સૌરાષ્ટ્રમાંથી ગુજરાતમાં જાઉં કે રાજસ્થાનમાં જાઉં, અને રૂરલ માર્કેટ અને અર્બન માર્કેટનો ડિફરન્સ અને અત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમને શું દેખાય છે ઇન્ડિયામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. LIBFનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ પેનલમાં બોલવા માટેની તક મળી. સાગરભાઈએ જે પ્રશ્ન કર્યો કે અત્યારના જે નેટવર્ક આપણે આપણો બેઝ મજબૂત થાય
અને એનાથી આગળ આપણે ત્યારે જ જઈ શકાય કે જ્યારે આપણું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે એ મજબૂત હોય. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે કવર કરીએ તો આપણે ખર્ચામાં એ આપણને ફાયદો થાય. આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં મજબૂત ન હોઈએ અને અધર સ્ટેટમાં જઈએ તો એ ખર્ચો અને એક માર્જિન આપણું લોસ કરે છે. અને રૂરલ માર્કેટ અને અર્બન માર્કેટ, એક નિલ્સનનો રિપોર્ટ છેલ્લો એમ કહે છે કે અર્બન માર્કેટમાં 66% ટોટલ એફએમસીજીનું સેલ્સ આવે છે. નાવ ઇટ્સ વેરી ફાસ્ટલી કન્વર્ટિંગ ટુ રૂરલ માર્કેટ. સોરી, અર્બનમાં 66% આવે છે ને નાવ કન્વર્ટિંગ ટુ રૂરલ માર્કેટ. તો એમાં તમને શું ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય છે અત્યારના નેક્સ્ટ જનરેશનને કે એની એફએમસીજી બ્રાન્ડનું ફોકસ ક્યાં કરવું જોઈએ? જનરલ માર્કેટ બંને જગ્યાએ ધ્યાન આપવું જોઈએ, પણ જે રીતે અત્યારે તાલુકા પ્લેસથી લઈ અને સિટી લેવલ જે રીતે અર્બન એરિયા છે એ ડેવલપ થાય છે, તો એના ઉપર પણ ફોકસ રાખીને આગામી સમય આપણા જેમ ભાઈએ કીધું હતું ધામેચાભાઈએ કે ભાઈ ખરેખર એક્સપોર્ટ કરતાં આપણું માર્કેટ જ એવડું મોટું છે કે આપણે અહીં જ આપણું ડિમાન્ડ પૂરી કરી લઈએ તો પણ સારું છે. એક એવો ક્વેશ્ચન પ્રવીણભાઈ બધાના આજકાલ મગજમાં હોય છે કે ફેક્ટરી કરી દીધી, એફએમસીજીની કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું, પ્રાઇવેટ લેવલ કરવું જોઈએ કે ફક્ત ને ફક્ત બ્રાન્ડમાં ધ્યાન દેવું જોઈએ? પ્રાઇવેટ લેવલને એને થ્રેટ તરીકે જોવું કે ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોવું? બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરવું ને, અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ડિમાન્ડ, સપ્લાય, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં તમે એક બિઝનેસ પ્લાનિંગ કરીને કોઈ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરો, પણ સૌથી પહેલાં બ્રાન્ડિંગ જરૂરી છે. આપણી બ્રાન્ડ ભલે જોબ વર્ક કરાવીને કરતા હોય બહાર, પણ બ્રાન્ડિંગ ઇઝ મસ્ટ. આપણી બ્રાન્ડ થઈ ગયા પછી ભલે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરતા હોઈએ, પણ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કરીને પછી બ્રાન્ડ બનાવવા જઈએ તો એમાં એટલે ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ કોઈ બી ફૂડમાં હોય, ફાર્મામાં હોય, ફેશનમાં હોય કે રિયલ એસ્ટેટમાં બ્રાન્ડિંગ ઇઝ મસ્ટ. એટલે પહેલાં બ્રાન્ડિંગ કરવું જોઈએ. આજકાલના બધા સ્ટાર્ટઅપ્સનું બહુ ટ્રેન્ડ ચાલ્યો છે, તો યંગ એફએમસીજી એન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે બેઠા છે એને બહુ જેને ક્વેશ્ચન્સ હોય છે કે ભાઈ પહેલાં ફેક્ટરી કરવી કે પહેલાં બ્રાન્ડ બનાવવી, તો આપણને જેમ સરે કીધું એમ કે ભાઈ પહેલાં બ્રાન્ડ ઉપર ફોકસ વધારે કરવું જોઈએ અને સેલ્સ ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ, ધેન યુ કેન સ્ટાર્ટ અ ફેક્ટરી ઓર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. રેડી ટુ કુક ઇન્ડસ્ટ્રી અને રેડી ટુ ઇટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ અ વેરી ઇમર્જિંગ એન્ડ ગ્રોઈંગ માર્કેટ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ ગ્લોબલી. So what do you see opportunity in India and also in export? સો આરટીસી ને આરટીઈ એટલે રેડી ટુ કુક અને રેડી ટુ ઈટ. સો સવારે ઉઠીએ એટલે ખાવા જોઈએ, એટલે તમે બનાવીને ખાઓ કે સ્વિગી ઝોમેટોથી મંગાવીને ખાઓ. સો બંને ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે નાશવંત વસ્તુ છે. મારા પપ્પા એવું કહેતા કે જિંદગીમાં કોઈ બિઝનેસ કરવો તો નાશવંત વસ્તુનો કરવો, એમ કે આજે ખાધું એટલે 4 કલાક પછી ફરી ખાવા જોઈશે એમ, એટલે એની ડિમાન્ડ હંમેશા વધારે જ હોય. સો ઇન્ડસ્ટ્રી આજે 2025ની વાત કરીએ, અગર હું એને ડોલરમાં કહું તો $245 million 2025માં એ ઇન્ડસ્ટ્રી એ ગ્રો કરી અને નેક્સ્ટ 2033 સુધીમાં એ ઇન્ડસ્ટ્રી $11 million સુધીની થવાની છે, રાઈટ? સો અ હ્યુઝ પોટેન્શિયલ ઇન ધેટ કે ઇન્ડિયાએ કાલથી ફેક્ટરી નાખી દેવી જોઈએ, જે પણ સ્ટાર્ટઅપ હોય એને, પણ કામ હંમેશા પોતાના ગામથી કરવું જોઈએ. હું એડ ઓન કરીશ આનાથી થોડી અલગ રીતે કે કોઈ પણ માણસે બિઝનેસ કરવા માટે ફેક્ટરી નાખી કે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું તો એને પહેલાં શું કરવું જોઈએ? સો એને પહેલાં હંમેશા એના પોતાના જ્યાં એ બેઠો છે, જ્યાં એ આમ આપણે કે હાથથી જે નજીક આવતું એ બધી વસ્તુ પહેલાં લઈ લેવી જોઈએ એમ. સો તમે જ્યાં બેઠા છો તે જ માર્કેટમાં તમે તમારી પ્રોડક્ટને પહેલાં પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ બનાવો, એની પાછળ મહેનત કરો. જેમ આજે હું મારી વાત કરું તો અમે કેવી રીતના બ્રાન્ડ, આ મારો એક્સપિરિયન્સ છે જે 28 યર્સનો એક્સપિરિયન્સ છે કે કઈ રીતના બ્રાન્ડ કેટલી સુધી પહોંચી એમ. સો અમે બી પહેલાં એવું જ કરતા હતા કે કોઈ પણ એક્ઝિબિશન હોય પાર્ટિસિપેટ કરીએ, જે ઓપોર્ચ્યુનિટી એમાં પાર્ટિસિપેટ કરીએ, લોકોને ખવડાવીએ અને એ પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ થઈ એટલે બધી જેટલા પણ રિટેલર્સ હોય એ રિટેલર્સ પર આપણે જઈ અને પ્લેસમેન્ટ કરીએ.
પ્લેસમેન્ટ કર્યા પછી તો કોઈએ લીધી એટલે એ માઉથ પબ્લિસિટીથી ફેમસ થતી. પહેલાં તો આવું કંઈ હતું નહીં બ્રાન્ડિંગનું. દેટ ટાઈમ 80sની વાત છે, એટલું બધું હતું પણ એ બહુ પૈસા હોય તો બ્રાન્ડિંગ થતું, બાકી માઉથ પબ્લિસિટીથી લોકો બ્રાન્ડ બનાવી. એ વખતનો એરા હતો જેમાં બ્રાન્ડ તમે પૈસા આપ્યા, વધારે પૈસા ખર્ચ્યા વગર બ્રાન્ડ બનાવી શકતા હતા એમ. અત્યારનો એરા છે તમારી જો કેશ કાઉ મતલબ ફૂલ પૈસા જોઈએ, ફૂલ માર્કેટ કરવું પડે, પ્રોડક્ટ સારી હોય તો તમે એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકો. સો વોટ આઈ મીન ટુ સે, તો સ્ટાર્ટઅપોએ પહેલાં પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ કરવી જોઈએ, પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું જોઈએ, થોડો ડિસ્પ્લેસ. ધારો કે 100 પેકેટ મૂકવા છે તો એક જગ્યાએ નહીં મૂકવા એમ, 20 જગ્યાએ 5-5 પેકેટ મૂકવા, એને ડિસ્પ્લે આપવું અને પ્રોડક્ટ ત્યાંથી લઈ જાય, મૂવ થાય એટલે એને થાય 5 પેકેટ વેચાઈ ગયા તો ફરી ડિમાન્ડ આવે. સો કોન્ફિડન્સ સેલરની બી આવે અને મેન્યુફેક્ચરરની બી આવે. સો હાઉ ધ સ્ટાર્ટઅપ ગ્રોઝ વેલ, એટલે તમારામાં એક કેવું હસલ હોય ને તો રસ્તો નીકળી જવાનો છે એમ. સો સ્ટાર્ટઅપે આ રીતે આગળ વધવું જોઈએ અને પછી એ બ્રાન્ડ બને અને બ્રાન્ડિંગમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. અને બીજું સરે જે કીધું કે પહેલાં બ્રાન્ડિંગ કરવું જોઈએ કે કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું જોઈએ. સો સરની વાત સાચી છે, 100% બ્રાન્ડિંગ કરવું જોઈએ. પણ જેની જોડે પૈસા હોય સાહેબ એ બ્રાન્ડિંગ કરી શકે, જેની જોડે પૈસા નથી બંને સાયમલ્ટેનિયસલી કરવું છે તો બ્રાન્ડિંગ તો કરવું જ જોઈએ, સાથે સાથે જોબ વર્ક બી કરવું જોઈએ. જો તમે તમારા રોજના મતલબ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નાખીને બેઠો છું હું આજે અને મારું ઇન્ટરેસ્ટ 5 લાખ આવે છે, 5 લાખ રૂપિયા આવે છે પણ હું 5 લાખ રૂપિયા કમાઈ નથી શકતો અને હું ડમ્પ કરું, ડેફિસિટ થાય છે, તો મારે જોબ વર્ક કરીને પૈસાને એનકેશ કરી અને આમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા જોઈએ એમ. સો આઈ મીન ટુ સે કે બોથ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વલી. જો ઇમર્જિંગ હોય તો સરની બ્રાન્ડ થઈ ગઈ, આપણી બ્રાન્ડ થઈ ગઈ તો આપણે કોઈના માટે જોબ વર્ક નથી કરતા. સો કોઈ એક ઇમર્જિંગ બ્રાન્ડનો કોઈ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ આપીને. ઓકે, સો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ટોમેટો કેચઅપ બનાવે છે. હા, સો એક એમાં હું વેલ્યુ એડ એવી કરીશ કે તમારી કોમોડિટી પ્રોડક્ટ હોય તો ઓલવેઝ તમારે કો બ્રાન્ડિંગ કરવું જોઈએ અને કોઈની બ્રાન્ડમાં પેક કરી આપવું જોઈએ. ટોમેટો કેચઅપ છે, મસાલા છે, તલ મતલબ ગ્રોસરીમાં તલ છે, જેની કોમોડિટી પ્રોડક્ટ છે એને હંમેશા આ વસ્તુ કરવી જોઈએ. અને જેને એક વેલ્યુ એડ મતલબ એક મોનોપોલી બનાવી છે અને એક લેવલ સસ્ટેન કરી લીધું છે તો પછી એને બ્રાન્ડિંગમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ અને બ્રાન્ડ પાછળ જ રહેવું જોઈએ રાધર દેન ઇન્વેસ્ટ ઇન એ જોબ વર્ક. પરફેક્ટ, થેન્ક યુ. જયશીલભાઈ, તમને એક પૂછીશ કે ઘણા એફએમસીજી બિઝનેસીસ એવા હોય છે કે પ્રોડક્ટ બહુ જ સારી બનાવી હોય છે છતાં નિષ્ફળ જાય છે. શું એ ભૂલ કરે છે તો શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? એમના માટે ખાસ ક્યાંક પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ સારી છે પણ પેકેજિંગ નબળું હોઈ શકે. બીજા નંબરમાં જે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે એ નબળી હોઈ શકે. જે એમના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે એ ભાઈ સ્ટોક મેન્ટેન ન કરી શકતા હોય અથવા અધર દેન આપણી સર્વિસ એટલે કે કંપનીની સર્વિસ પણ જો નબળી હોય તો એ જ મુખ્ય કારણ છે. બેઝિકલી 4 P's ઓફ માર્કેટિંગ, પ્રાઇસ, પ્રોડક્ટ, પ્રમોશન અને પ્લેસમેન્ટ, આ ચારેય પરફેક્ટ હોવા જોઈએ. ચારેય પી જરૂરી જ છે ભાઈ. પ્રાઇસ, પ્રોડક્ટ, પ્લેસમેન્ટ પ્રમોશન અને પ્રમોશન. હિતાર્થભાઈ, હમણાં જેમ આપણને આપણા કીનોટ સ્પીકર પ્રદીપભાઈ ધામેચાએ આપણને એક બહુ જ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી બતાવી કે ઇન્ડિયામાં હજી મોડર્ન ટ્રેડનો ખૂબ જ સારો સ્કોપ છે અને એમાં પણ પર્ટિક્યુલરલી ગ્રોસરી માર્કેટમાં. તમને શું લાગે છે કે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે કઈ રીતે લઈ શકીએ અને તમને એમાં શું વિઝન દેખાય છે એઝ પર યોર એક્સપિરિયન્સ? 100% એમાં ઘણો સ્કોપ છે. આજે જેમ એમને કીધું કે ભાઈ ઓર્ગેનાઇઝ રિટેલ ઇઝ વેરી સ્મોલ કમ્પેર ટુ આપણે જે જનરલ ટ્રેડ એટલું મોટું છે એની સામે મોડર્ન ટ્રેડમાં ઓર્ગેનાઇઝ પ્લેયર બહુ જ ઓછા છે. એન્ડ દેટ ટુ ઇફ વી ટોક અબાઉટ રિલાયન્સ અને ડીમાર્ટ, સો they are not just super stores, they are multi stores, they are mega stores, not just they don't offer just groceries, and their vision is something different. There are smaller chains like in Maharashtra there is Mumbai ma Patel R-Mart karine which is a listed company. They have odd about 60 stores in Mumbai and they are doing well, just grocery stores, and they've placed themselves in areas where DMart and Reliance is not that much relevant.
થોડા ઇમર્જિંગ એરિયાઝમાં એ લોકોએ પ્લેસમેન્ટ કર્યું છે અત્યારથી જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. હવે પુણે દે આર સ્ટાર્ટિંગ. તો દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ સ્કોપ. અને ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ ઇન્ટિરિયર્સ લાઈક ટિયર 3 સિટીઝ, આઈ ટ્રાવેલ ટુ ટિયર 3 ટિયર 4 સિટીઝ ફોર માર્કેટિંગ. તો ત્યાંના બી પ્લેયર્સ જે લોકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે કે ત્યાંના કિરાનાવાળા છે, દે આર ઓલ્સો અપગ્રેડિંગ themselves. They want to give a super store experience to their own town, to their own customers. Even they are expanding. તો અગર એ લોકો રિસ્ક લઈ રહ્યા છે તો why not a national chain or a regional chain? In contrary, D2C is also going and quick commerce is also growing Yes. tremendously. Yes. And you also said that your sales was just 3 to 5% and now it's reached to 30%. Yes. So as a Gulab brand or as any FMCG company, do you think we should more focus on building modern trade chains in India or focus on quick commerce? અગેન ફોકસ બધી જ જગ્યાએ રાખવું પડશે. તમારા રિસોર્સિસ કેટલું અલાવ કરે છે તમને, ડિપેન્ડિંગ ઓન દેટ. પણ ફોકસ તમારે જીટી, એમટી એન્ડ ક્વિક કોમર્સ, દેટ ઇઝ ધ વે ફોરવર્ડ. તમે જો કોઈ બી એક ચેનલને ફોકસ નહીં કરો તો એ માર્કેટ તો છે જ અને ગ્રોઈંગ છે, તો બીજી કોઈ બ્રાન્ડ એ તમારી સ્પેસ લઈ લેશે. સો દેટ્સ નોટ, યુ ડોન્ટ હેવ એની ઓપ્શન કે ભાઈ તમે એક જ જગ્યાએ ફોકસ કરો until and unless you have any constraints. Yes, that's really true. એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે બધા માટે છે, આઈ મીન બધા માટે, કઈ એવી એફએમસીજી કેટેગરીઝ છે કે નેક્સ્ટ 5 યર્સમાં બહુ જ સારી ગ્રો કરશે અને એસ્પાયરિંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે છે કે જે લોકો ગોતી રહ્યા છે કે મારે એફએમસીજીમાં કંઈક કરવું છે, એને કઈ કેટેગરીમાં અત્યારે ધ્યાન દેવું જોઈએ, કઈ પ્રોડક્ટમાં, તમારા બધાના એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી એનીવન કેન આન્સર? યસ યસ. રેડી ટુ ઈટ અને ઓર્ગેનિક ઉપર આપણે ધ્યાન દેવું જોઈએ કે જે આગામી સમયમાં ખૂબ જ આગળ જશે. પરફેક્ટ. We have already started with organic, તો હું એના ઉપર થોડું અગર ડેટા પોઈન્ટ આપું. સો we started True Story Organics, a brand which is into completely organic staples, and we started 5 years back, and since then we have grown multiple X, and today also we are growing in double digits month on month. And currently, like few of our products are number 1 on Blinkit pan India. So there is a huge target audience. Is it for organic oil only or organic oil? Staples. Okay, staples, yeah. We have organic flours, organic mung, chada, then a lot of peanuts. Entire grocery range. Yeah, entire grocery range. So organic is the way forward, and લોકો ઘણા હેલ્થ કોન્શિયસ થઈ રહ્યા છે, લોકો અવેર થઈ રહ્યા છે, એન્ડ જેન્યુઇન ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ્સ માર્કેટમાં બહુ ઓછી છે. there are couple of brands who state they are organic but genuinely they are not. તો જેન્યુઇન ઓર્ગેનિક બ્રાન્ડ્સની બહુ જ માર્કેટમાં જરૂર છે. અને કસ્ટમર, યુ કાન્ટ ફૂલ કસ્ટમર આજે બહુ જ અવેર છે, તમે કસ્ટમરને ચીટ નહીં કરી શકો હવે. So one connected question. Yeah. You said કે genuinely organic brand બહુ જ ઓછી છે માર્કેટમાં. So how do you make yourself differentiate in market? So there are certification bodies which certify your brand. તમારી પ્રેક્ટિસિસ શું છે, હાઉ ડુ યુ સોર્સ યોર રો મટીરિયલ. સો બેઝિકલી થોડું ટેકનિકલ જાઉં તો ફાર્મ્સ 2-3 વર્ષ તમારે એને તમારે ફાર્મિંગ ના કરવું પડે, એને ફર્ટાઇલ થવા જવા પડે કે જેટલા બી પેસ્ટિસાઇડ હોય એ બધા નીકળી જાય. તો એવા સર્ટિફાઈડ ફાર્મ્સ હોય જેનું પ્રોડ્યુસ તમારે સોર્સ કરવાનું, એન્ડ ધેન ધ સર્ટિફાઈડ જે બોડીઝ હોય એ તમારી પ્રોડક્ટને સર્ટિફાઈ કરે, એન્ડ ધેન ઓનલી ઇટ ઇઝ અ સર્ટિફાઈડ ઓર્ગેનિક પ્રોડક્ટ. Okay. And if there is no availability with us, so we say that it is out of stock. But we don't do કે ભાઈ અત્યારે નોર્મલ પ્રોડક્ટ ભરીને આપી દો. That's not us. Okay, great. પ્રવીણભાઈ, નેક્સ્ટ 5 યર્સમાં કઈ બિઝનેસીસ એવા લાગે છે કે જે વધારે ગ્રોથ થશે એફએમસીજીમાં, કઈ કેટેગરી? જે ગ્રોથ થવાનું છે એનો શરૂઆત કરી દીધી છે અને થઈ રહી છે. એટલે સૌથી પહેલાં અમે બિઝનેસમાં બટાકાનું, પ્રદીપભાઈ, અમે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ મુખ્યમંત્રી હતા ગુજરાતમાં ત્યારે અમારો બેઝિકલી વિસ્તાર નોર્થ ઝોન, ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ડીસા એન્ડ રાધનપુર. તો ત્યાં બટાકાની પેદાશ થાય એટલે નાના ગુલ્લા બટાકા,
એ બિચારાનું ખેડૂતનું વળતર નહોતું મળતું, ફેંકી દેવા પડતા હતા. એટલે બાલાજી વેફરવાળા ચંદુભાઈ એ મારી જોડે એસોસિએટેડ પાર્ટનર છે. અમે ગયા મળવા કોઈ ફંક્શનમાં, પછી સાહેબે કીધું કે તમારું ઉત્તર ગુજરાત છે, આ બટાકા ફેંકી દેવા પડે છે અને બટાકાના પાવડરની જરૂર છે, એટલે તમે ચાલુ કરી દો, માલ સપ્લાય ચંદુલાલને કરજો. એટલે અમે 2012થી પોટેટો ફ્લેક્સ, જે સ્ટાર્ચ પોટેટો આજે આઈટીસીમાં, પાર્લેમાં, 5 સ્ટાર બધી જ હોટલોની અંદર ગ્રેવી બનાવવામાં આલુ પાવડર જોઈએ. એટલે અમે શરૂઆત કરી ગુજરાતથી. અત્યારે લુધિયાનામાં છે, ઉજ્જૈનમાં છે, અહીંયા પાટણ જોડે હારીજની અંદર છે. એટલે 3 અમારું પોટેટો ફ્લેક્સની અંદર આપણે પરોઠા બનાવવાના હોય, બટાકાવાળા બનાવવા, ગરમ કરીને સીધો મસાલો નાખી થઈ જાય. એટલે રેડી ટુ ઇટનો આ જમાનો છે. અને ફ્યુચર મેં હમણાં કહ્યું કે આજે આપણે આ ટેસ્ટ કરીને ગયા તો હવે બીજો કાલે નવો ચેન્જ જોઈએ. એટલે ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇઝ ફ્યુચર ઓફ ધ ઇન્ડિયા, ફ્યુચર ઓફ ઇન્ડિયા નહીં, ફ્યુચર ઓફ ધ વર્લ્ડ. પરફેક્ટ, થેન્ક યુ. પ્રતિકભાઈ. અહીંયા બધા બેઠા છે રેડી ટુ કુક અને રેડી ટુ ઇટની ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બેઠા છે એમ. પણ ઓલવેઝ આપણા ઇન્ડિયન્સ કે કોઈ પણ હોય તો એ વેસ્ટર્નથી હંમેશા ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય. એટલે આપણે હંમેશા કોઈ પણ માણસ ઇમર્જિંગ હોય, અત્યારે એની ધીરુભાઈ સાહેબે કીધું તો દુનિયા મુઠ્ઠીમાં, એટલે મોબાઈલ બધાના હાથમાં હોય. આજે મોબાઈલનો આંકડો આપણે ગણીએ તો ઇન્ડિયાની અંદર સમજો 100 મિલિયન પીપલ જોડે મોબાઈલ છે, રાઈટ? સો તમે એક એક્સેસ પર બધું જ જોઈ શકો છો. સો વર્લ્ડની સાથે એટલે વેસ્ટર્ન માર્કેટમાં શું ચાલે છે એ ટ્રેન્ડ 10 વર્ષ પછી ઇન્ડિયામાં આવવાનું છે એમ. તો હવે પહેલાં 50, 30, 40 વર્ષ થતા હતા, એ હવે ફ્રેક્શન ઓફ મહિના, વર્ષની અંદર એ ટ્રેન્ડ અહીંયા આવી જાય છે. બિકોઝ ઇન્ડિયન એટલા બધા અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ ફરે છે, નોલેજ લે છે, ઇન્ડસ્ટ્રી લઈ આવે છે અને એને એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. સો રેડી ટુ ઇટ, સરે કીધું અત્યારે ફ્રોઝન ફૂડમાં છે તો નેક્સ્ટ 10 યર્સની અંદર ફ્રોઝન ફૂડ ઇઝ અ બૂમિંગ માર્કેટ. રેડી ટુ ઇટમાં ફ્રોઝન ફૂડ પ્લસ જે સ્નેક્સ બનાવે છે, મીઠાઈ બનાવે છે, સ્નેક્સ મતલબ નમકીન્સ ને, એ દેર ઇઝ અ હ્યુજ ઇન્ડસ્ટ્રી. બિકોઝ અનઓર્ગેનાઇઝ માર્કેટ એટલું બધું છે સાહેબ કે જેની અંદર લોકો પહોંચી નથી વળતા. એટલે તમે કોઈ પણ માર્કેટ ગણી લો, અત્યારે સ્પાઇસીસ ગણો તો તમે ઘરે અમદાવાદમાં બી હોય તો થેલા લગાવીને બેઠો હોય, ત્યાં તમને ખાંડી આપે, ગ્રાઇન્ડ કરી આપે અને વેચે. અનબ્રાન્ડેડ માર્કેટ કહીએ તો એમ. સો જેને બ્રાન્ડ બનાવી છે, જેની જોડે પૈસા છે, ઇન્ફ્યુઝ કરો અને દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નાખી દો. તમારા 100%માંથી 20% રૂપિયા તમે રેડી ટુ ઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નાખી અને સો તમે જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છો એનાથી વધારે ગ્રોથ અહીંયા આપશે. બિકોઝ 10 to 12% CAGRથી ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરે છે. સો યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ready to eat and ready to cook industry as far as frozen. Thank you, Pratik bhai. Yeah, so the questions now open for the audience. Yeah, please, there, mic. Can you pass the mic there? નમસ્કાર, જય જલારામ. અત્યારે ઓર્ગેનિકની વાત થઈ છે તો વિથ હમ્બલ રિક્વેસ્ટ આઈ સે ઓર્ગેનિક ઇઝ નાઉ આઉટડેટેડ. નાઉ ઇટ ઇઝ એ કાઉ બેઝ નેચરલ ફૂડ ઇઝ ધ નીડ ફોર ધ હોલ હ્યુમેનિટી. સો આપણી જે દેશી ગીર ગાય છે, આપ જોવો છો કે નેશનલ મિશન ઓન નેચરલ ફાર્મિંગમાં હમણાં જ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે 2481 કરોડ રૂપિયા ખાલી જાગૃતિ માટે આપ્યા છે. તો આઈ વુડ સે કે આપણે ઓર્ગેનિક કેમ બંધ કરવું જોઈએ, ઇટ્સ અ બિગ સબ્જેક્ટ, પણ આઈ વુડ સે વી શુડ શિફ્ટ ફ્રોમ ઓર્ગેનિક ટુ નેચરલ. સો ફોર દેટ આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ પ્રવીણભાઈ એન્ડ ઓલ કે તમે જે કંઈ કરી રહ્યા છો એમાં આપણે બેસીને અને વિશ્વની એક બહુ મોટી વિરાસત અને હેલ્થ અને વેલનેસમાં આપણે બહુ મોટું લોહાણા કામ કરી શકીએ એમ છે. અને એનો સુંદર મજાનો પ્લાન્ટ અમારી જોડે શ્રી નારાયણ ગીર ગૌશાળા તાજપુરામાં છે. તો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ એવરીવન that we have to shift from organic to natural, because organic is contributing 24% in the global warming. એટલે બહુ જ ક્રુશિયલ સબ્જેક્ટ છે.
એનો હું નેશનલ રિસોર્સ પર્સન છું, પણ આઈ રિક્વેસ્ટ કે વી શુડ ફોકસ ઓન કાઉ બેઝ નેચરલ ફાર્મિંગ એન્ડ ફૂડ. થેન્ક યુ. Next question, please. આ ક્વેશ્ચન છે ચારેય પેનલિસ્ટ માટે. જય શ્રી કૃષ્ણ. ચિંતન બોલું. આ ક્વેશ્ચન છે ચારેય એકચ્યુઅલી પાંચેય પેનલિસ્ટ માટે. બેસિકલી આઈ સી અ લોટ ઓફ ઇનોવેશન ઓર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હેઝ હેપન ઇન ધ બ્રાન્ડિંગ એસ્પેક્ટ. So from a manufacturer perspective, getting the right product, getting the branding right, એની પર ઘણું બધું ધ્યાન દેવામાં આવ્યું છે. On the other end, retailing માં બી ઘણું disruption ચાલી રહ્યું છે. There's consolidation on modern trade, new channel on quick commerce that has opened up. એટલે retailમાં બી ખાસું બધું innovation આવી ગયું છે. But from what I see, distribution is still exactly what it was 20-30 years ago. ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એટલું બધું ઇનોવેશન આવ્યું નથી, અપાર્ટ ફ્રોમ અ લિટલ બિટ ઓફ ટ્રેકિંગ હિયર એન્ડ ધેર ઓન ધ લોજિસ્ટિક્સ આસ્પેક્ટ ઓર મે બી બેટર વેરહાઉસીસ. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલું બધું નથી. એટલે મારે ચારેય જણા પાસેથી અલગ અલગ સમજવું છે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં તમને સૌથી વધારે ચેલેન્જ ક્યાં છે. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ લુક ફોર સ્પેસીસ વેર દેર ઇઝ સમ પ્રોબ્લેમ. વોટ પ્રોબ્લેમ આર યુ ફેસિંગ, સો દેટ દેન વી કેન થિંક ઓફ વોટ innovation can be brought within the distribution aspect. Is it for all general FMCG products, right? Yes. Please do It's that. food because it's perishable and especially frozen. Yeah, so that's what I am Yeah. asking. Is it perishable or non-perishable? Perishable primarily, and then how are you constrained by shortage of cold storages or shortage of hygienic storage places? That's one. Or distribution channels in general, the way they are built in India compared to like a cash and carry model that exists in other developed economies. So all of that. What constraints are you facing the most in distribution? So I'll talk about non-perishable. I come from edible oil background. So let's say I'll give you an example. If your product is very much dominant or known in a particular market, and if you want to expand in another geography, that's the challenge where you will face the most. જ્યાં તમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઊભા નહીં રાખે. They don't know your brand. Nor the customer. It's completely new for you. So you have to be very agile and dynamic about your distribution network. કે ભાઈ આજે તમારે પહેલાં એક તમારી બ્રાન્ડ ઇમેજ ઊભી કરવી પડશે ફોર યોર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઓલ્સો ટુ ગેટ યુ ઓન બોર્ડ. બિકોઝ ત્યાં અપર હેન્ડ એની પાસે છે. યુ વોન્ટ ધેર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક. યુ વોન્ટ ટુ એન્કેશ ધેર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક. કરેક્ટ? Fair enough. So if I hear you correctly, that is still a branding challenge. No. Okay. It's a distribution channel. તમારે you have to skip a distributor and you have to directly do retailing. You can directly do retailing. That's what we do. We, as a 3,000 crore brand, we have that capacity to deliver one bottle if ordered to any particular pin code in India. We have that network currently. So આજે અમારો કોઈ બી કોર્નર ઓફ ઇન્ડિયામાં કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર એમ કે મારે નથી જોતું, કાંઈ વાંધો નહીં, અમે ડાયરેક્ટ પહોંચાડશું. વોટ એવર ધ કોસ્ટ ઇઝ. સી, ઇનિશિયલી યુ હેવ ટુ બેર દેટ કોસ્ટ. તમને ખબર છે કે આ પેરિટી નથી આવવાની. બરાબર. 150 રૂપીઝના બોટલમાં તમને 50 રૂપિયા અગર લોજિસ્ટિક કોસ્ટ લાગે છે, કન્સિડર દેટ એઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અગર ઓર્ડર આવ્યો છે, ફૂલફિલ દેટ. Got it. ઇવેન્ચ્યુઅલી દેટ વિલ ગ્રો એન્ડ ધેન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર સામેથી આવશે કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ તો ચાલે છે. કોઈ કસ્ટમર માગવા જશે પ્રોડક્ટ કે ભાઈ ગુલાબ આપો, ધેન દે વિલ કમ ટુ યુ એન્ડ દે વિલ વર્ક ઓન યોર ટર્મ્સ. તમે સામેથી જશો એ તમને 1000 ટર્મ્સ દેશે જે નહીં બેસે પેરિટીમાં. Got it. So you go directly. Got it. So That's if I what we hear do. you correctly, your existing distribution channels will need you to be at a certain brand level, or you will need to be cost competitive for them to do business with you. Either you give them more margins than Right. the current brands. Agar industry standard is 10%, you give them 15% and assured margin. Right. કે irrespective of the business been done or not, તમે અગર એમને આટલું માર્જિન આપશો, then they'll be interested. So make them interested in you. That's what the point is. Right. For them to be able to operate at a certain level, they need to have A certain that margin. level of business volume or predictability. કે આટલું, Correct. sales એનું જશે. એટલે there is still a gray area in terms of micro markets and micro distributors. And one more thing, Yeah. aspirational value. One is a literal value, I mean monetary value that you provide. Another is aspirational value. આજે કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને એમ અંદરથી લાગવું જોઈએ કે ને મારે આ બ્રાન્ડ સાથે કામ કરવું છે. Okay. Does that also happen? It helps a lot. આજે સમજો એને તમે માર્જિન ઓછું આપશો, બટ સ્ટીલ અગર એને અંદરથી ઈચ્છા છે
કે નહીં મારે ગુલાબ ઓઇલ સાથે કામ કરવું છે, તમે લોકો બહુ સારી પ્રોડક્ટ આપો છો, મારે આને માર્કેટ સુધી પહોંચાડવું છે, તો એ તમારા કરતાં વધારે મહેનત કરશે. So even that helps a lot. Aspirational value of your brand. Got it. Thanks. So again, it comes to branding. Got it. I'd like other opinions as well, please. Frozen particularly. Frozen માં તમારું રીચ ટિયર 3 ટિયર 4 ટાઉન્સ સુધી કદાચ એટલી બધી ઇફેક્ટિવ આઈ ડોન્ટ નો કેટલી છે અને શું તમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં એમાં શું ચેલેન્જીસ હોય છે? ફ્રોઝનમાં જે કોલ્ડ સ્ટોરેજો છે અને અમારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જ્યાં અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અમે જે એપોઇન્ટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ, તો એને અમારા જે ફ્રોઝનના કોલ્ડ સ્ટોરેજ જોડે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જોડે અમે કનેક્ટેડ કરાવીએ છીએ. એટલે ઓલ ઇન્ડિયાની દરેક જગ્યાએ અમારા જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર છે અને નજીકની અંદર આ ફ્રોઝન માટે વેજીટેબલ હોય એના માટે ફ્રોઝન માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજ એકદમ હાઈ એન્ડ લેવલના હોય છે અને લગભગ દરેક જગ્યાએ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે થઈ ગયા છે. ઓકે. એટલે ફ્રોઝન માટે બહુ જ અમે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયામાં કેટલી કન્ટ્રીમાં મોકલીએ છીએ, એટલે આમ ઇઝી ટુ સે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, એટલે કોઈ એમાં પ્રોબ્લેમ નથી. ઓકે, એટલે કોલ્ડ સ્ટોરેજ અવેલેબિલિટી કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અવેલેબિલિટી ઇઝ નોટ અ ચેલેન્જ ફોર યુ. ગોટ ઇટ. ઓકે. સો તમારું ફ્રોઝનની આપણે વાત કરીએ તો ફ્રોઝન એ આપણા ઇન્ડિયામાં એક્સેપ્ટેબિલિટી હજી ઓછી છે. એટલે માર્કેટ જે છે આપણે કહીએ ટાયર 2 ટાયર 3 સિટીઝની વાત કરીએ તો મોર ઓર લાઈક બધા ગૃહિણીઓ છે, એટલે જાતે બનાવવામાં બિલીવ વધારે કરે છે. સો એ માર્કેટ ડેવલપ નથી થયું, એટલે લોજિસ્ટિક ચેનલ્સ ને જે બધું હોય એ હજી મતલબ સરકાર બી મહેનત કરે છે, બધા મોટા મોટા જેમ મીન્સ જેની એટલે હદે બ્રાન્ડ જેમ કે ભાઈ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ સૌથી વધારે ખવાય છે કોઈ પણ જગ્યાએ, તો એ લોકો માટે ડાયરેક્ટ ડિલિવરી છે, રેફર વાન એમની ડાયરેક્ટ જતી હોય. પણ હવે મારી 12 આઉટલેટ છે જેમાં હું કોઈ વસ્તુ ફ્રોઝન આપવી પડે કે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ સિસ્ટમ SOP મેન્ટેન કરવા માટે, રાઈટ? સો વી નીડ અ ચેલેન્જ ફોર ધીસ થિંગ્સ. સો તો એ ક્લસ્ટર ઊભું કરવું પડે કોઈ પણ જગ્યાએ, અને ક્લસ્ટર ઊભું કર્યા પછી તમે એ ડિલિવરી ત્યાં કરી શકો, એટલે એ માર્કેટ ડેવલપ કરવું પડે. સો ચેલેન્જીસ અત્યારે ફ્રોઝનમાં છે પણ બિગર લેવલ પર નથી, જે નાના નાના લેવલ પર કામ કરે છે ઇમર્જિંગ જે કંપની છે એ લોકો માટે ફ્રોઝન ઇઝ અ ચેલેન્જ. એ ડિલિવરી એ લોજિસ્ટિક ઇઝ અ ચેલેન્જ, બટ ઇટ્સ નીડ ટુ બી ક્યોર ઇન અ સર્ટન ટાઈમ, રાઈટ? સો ઓર વાત કરીએ આપણે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોબ્લેમ પર્ટિક્યુલરલી ક્યાં આગળ આવે? સો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પ્રોબ્લેમમાં કેવું છે કે મેં કીધું કે તમારા અલ્ટિમેટલી આપણે જ્યારે 500 ગ્રામ લેવા જઈએ અને આપણે જ્યારે ગાડીનો માલ લેવા જઈએ એમાં જે ડિફરન્સ આવે એવી વાત છે કે મારે કોઈ જગ્યાએ એટલે મીન્સ અગેન કે હું ગુજરાતમાં મારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક સ્ટ્રોંગ છે અને મારી બ્રાન્ડ એક લેવલ પર છે, તો હું એ જગ્યા ઉપર મારી ગાડીઓથી બી મોકલી શકું, કાં તો હું લોજિસ્ટિક પાર્ટનર સાથે બેસીને વાત કરી નેગોશિએટ કરી. સી અલ્ટિમેટલી તમે જે પણ બિઝનેસ કરો છો એમાં જે પ્રોડક્ટ છે એની લોજિસ્ટિક કોસ્ટ અબાઉટ ટુ 10% હોય એમ. પછી તમે જેટલું સ્ક્વીઝ કરી અને કરી શકો એ તમારું પ્રોફિટ છે એમ. બરાબર. સો એના માટે અહીંયા આપણે ઓર્ગેનાઇઝ ચેનલમાં કહીએ તો ગતિ છે, સેફ એક્સપ્રેસ છે, જે લોકો શ્યોરિટી સેફલી ડિલિવર કરે છે. એવું અનઓર્ગેનાઇઝ માર્કેટ બી છે, તો લોજિસ્ટિકમાં બી બહુ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. જેમ ડિલિવરી આવી, વી ડીડ નો ડિલિવરી, બટ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ બ્લિંકિટ બધામાં ડિલિવરી ઇઝ અ મોર ઓન લાસ્ટ માઇલ ડિલિવરી, રાઈટ? સો એમાં લોજિસ્ટિકમાં નામ બનાવ્યું. સો દેર ઇઝ મતલબ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરીએ તો ઓલવેઝ તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવું પડે તમારો સોર્સ, તમારું નેટવર્ક ક્યાં છે, અને તમે જે પણ કામ કરો એમાં ક્લસ્ટર બનાવવું પડે. તો ગુજરાત છે, અમદાવાદ છો તો અમદાવાદ આખું પહેલા કવર કરો, અમદાવાદનો એક એરિયા કવર કરો, એમાં પ્રેઝન્સ બનાવો, એમાં એડ કરો, એમાં મોટા થાવ, પછી આગળના એરિયામાં જાઓ. હાઉ ધે બીકેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન is so your growth is more organic. You cannot actually apply it across the board. Yeah. Right. And I believe you are constrained by the amount of the extent of which your logistic partner is able to deliver that far. Can't get everything adds up to the cost. Yeah, but what is your need to be your volume? Right. It's a volume game. Right. Now let's say a particular example where you want to go to tier 3, tier 4 markets. There I see
two challenges. One is availability for a distribution partner, and second is awareness or readiness to eat or consume a ready to cook product. કે આપણે ખમણ તો જાતે બનાવી લઈશું, આપણે પેકેટ લેવાની શું જરૂર છે? That may, is that a possibility? Do you see that? No, I am very much optimized in this category tier 2, tier 3 TC. સૌથી પહેલા કામ કરવું જોઈએ ને તો શહેરોમાં ના કરવું જોઈએ, ટાયર 2, ટાયર 3 સિટીઝમાં જ કરવું જોઈએ. ત્યાં શું પ્રોબ્લેમ છે તમારી એ જાણવા માંગુ છું. તો ત્યાં પ્રોબ્લેમ નથી, ત્યાં લોકો પહોંચ્યા નથી, એટલે લોકોને એવું છે કે મારે છે ને સિંધુપન રોડ પર જ આઉટલેટ ખોલવું છે એમ, અને મારે ત્યાં જ ભાડા વધારે આપવા છે એમ. પણ ટાયર 2 સિટીઝમાં બિઝનેસ છે, એ લોકોને જોઈએ છે, તમે ત્યાં કનેક્ટ નથી થતા, ત્યાં પહોંચતા નથી, તો યુ શુડ ગો ધેર, અને માર્કેટ ત્યાં જ છે એમ. So what should a distributor, what should a So service distributor- provider in the distribution chain do to help you better? સો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જે ત્યાં છે એ લોકો માણસો માટે ઓર્ગેનાઇઝ નથી એ લોકો, તો આપણે એમને હેલ્પ કરવી પડે, આપણે જ એમને ઊભા કરવા પડે, આપણે એમને સપોર્ટ કરવો જોઈએ, અને ધેટ હાઉ એ લોકો લેવા માટે તૈયાર છે. ધારો કે તલોદની વાત કરીએ તો તલોદમાં સૌથી વધારે અમારો બિઝનેસ થાય છે, બીકોઝ એ ગામનું નામ છે, પણ ત્યાં આગળ ટાઉન છે, અમદાવાદથી કનેક્ટેડ છે. સો ત્યાં આગળ વસ્તુ જોઈતી હોય, નાના આગળના ગામમાં જ્યાં 500,000 માણસો રહેતા હોય ત્યાં આગળ એવા સ્ટોર્સ ના હોય, તો એ ક્યાં જાય? તો એ ટાઉનમાં આવે. તો એ બધા ઇમર્જિંગ છે, એટલે માઇગ્રેશન બહુ થઈ રહ્યું છે. સો ઓપોર્ચ્યુનિટી ત્યાં વધારે છે, ગામમાંથી ટાઉનમાં આવે, ટાઉનમાંથી ધારો કે તલોદમાંથી લોકો અમદાવાદ રહેવા ગયા, તો શહેરોમાં ધારો કે મુંબઈ છે, તો હવે આપણે એમ કહીએ કે મુંબઈ, પણ મુંબઈમાં બી કેવું છે કે સાઉથમાં રહેતો માણસ શું કે હું દેશમાં જઉં છું, બોરીવલી જવું હોય કે દેશમાં જઉં છું એમ, રાઈટ? સો આવી વસ્તુ છે, તો યુ કનેક્ટ ધેર, અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મળે છે સાહેબ, અને તમે આરામથી, અત્યારે સોર્સિસ એટલા બધા થઈ ગયા છે, બધાની ઇમર્જિંગ છે, તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવાનો છે એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ, અને ત્યાં તમે કનેક્ટ થાવ તો તમારું કામ ઇઝી થઈ જાય એમ. I hope you will get your answer. Sir, Yes. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર ધ વન્ડરફુલ સેશન. તમારું બહુ સારું નોલેજ અમને મળ્યું. આઈ હેવ અ બેઝિક ક્વેશ્ચન. એઝ એ હોલ, આપણે જે સરે કીધું કે 30% તમારો માર્કેટ શેર છે અત્યારે ક્વિક કોમર્સ ને બધામાં. ઓવરઓલ જીટી ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ એ ગ્રોથ એન્જિન તમને કઈ રીતે બધાને દેખાય છે, કે વોટ ઇઝ ધ ફ્યુચર? એન્ડ I am into GT industry, so I am trying to solve the problems as a GT industry in technology space or transparency space. So as a brand, what is the problem you are facing as a GT industry which need to be solved? If I talk about our industry, GT માં હજી ઘણા, એઝ આઈ સેડ, ઘણો સ્કોપ છે. GTમાં અનઓર્ગેનાઇઝ પ્લેયરે થોડું ચેન્જ થવું પડશે વિથ ટાઈમ. એ લોકોએ કન્ઝ્યુમર્સને સમજવા પડશે, થોડું રિજિડિટી ઓછી કરવી પડશે. કે આજે પહેલાં કેવું હતું કે ભાઈ હોમ ડિલિવરીઝ, અત્યારે 10 મિનિટ ડિલિવરી છે, તો તે હોમ ડિલિવરી પણ એક સિસ્ટમ હતી, કિરાણા સ્ટોરવાળો ઘરે કરી જ આપતો હતો. બટ હવે પોસાતું નથી એટલે એ લોકોએ બંધ કરી દીધું, ઘણા લોકો નથી કરતા, અસોર્ટમેન્ટ ઓછું રાખે છે. તો થોડું કન્ઝ્યુમર્સને સમજવું પડશે. પ્લસ પ્રોક્યોરમેન્ટ, આજે એમનો પરચેસ પાવર એટલો નથી કમ્પેર ટુ ક્વિક કોમર્સ કંપનીઝ ઓર મોડર્ન ટ્રેડ કંપનીઝ. સો યુ હેવ ટુ ગેટ ઇન ટચ વિથ અધર કંપનીઝ, કેશ એન્ડ કેરી કંપનીઝ છે, કે પછી there are a lot of B2B companies as well who are providing assortment to the kiranas. Get in touch with them. Digital થાવ થોડા, upgrade થવું પડશે. Add one more thing in Hitarth bhai, that GT is the soul of India. GT Cash cow છે, cash cow. Yes, GT બંધ થવાનું નથી. Yes, of course, modern trend, quick commerce 20-30% સુધી ગ્રો થયું છે. There is a two channel in between you as a manufacturer or brand owner and consumer. One is distributor and one is kirana. I personally feel that nowadays you should directly reach to out kirana walas. There are a lot of startups are growing. Now D2R is coming, direct to retailers, right? One app is Kirana Pro, one is Kirana Club, and one is Badho. Yes. They are doing absolutely amazing. They have 10 lakh to 50 lakh Kirana registered in their app. So as a brand owner, as a manufacturer, you can direct to reach out to retailers. So that is also one more thing to develop your GT very strong. So retailer need to be upgraded, and the basic मतलब ब्रांड को इजी रखने के लिए क्या उसमें इनोवेशन ला सकते हैं? मतलब आप
एज ए ट्रेडिशनल मॉडल डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करते हो, सेल्समैन को अप्रोच करते हो, रिटेलर्स को अप्रोच करते हो. सो बेसिक प्रॉब्लम आपको जो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आती है, जैसे पसंद ने कहा कि रूरल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ तक पहुँचने के लिए देयर इज़ ए चैलेंजेस. सो व्हाट कैन बी सॉल्व्ड, व्हाट इज़ नीड टू बी देयर, जो आपके एक्सपीरियंस से हम उसमें अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें. ક્રિએટ અ બ્રાન્ડ પુલ. આઈ મીન હવે તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે જાઓ, એ રિટેલર પાસે જાય, પછી કન્ઝ્યુમર પાસે જાય, પુશ સેલ, બરાબર. તમારે બધાને માર્જિન્સ દેવા પડશે. પછી એમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને એમ થશે કે ભાઈ આને હું પ્રોપરલી સર્વ કરું તો એ પહોંચશે રિટેલર પાસે, રિટેલરને પ્રોપર માર્જિન મળશે તો એ પ્રોડક્ટ પુશ કરશે. ઇટ્સ ઇન ધેર હેન્ડ્સ કે ભાઈ મારે આજે ગુલાબ દેવું છે કે બીજું કોઈ પ્રોડક્ટ ફોર્ચ્યુન દેવું, એને જેમાં વધારે પૈસા મળશે એ વધારે પ્રેફર કરશે કસ્ટમરને પુશ કરવાનું. વોટ ઇફ ધ કસ્ટમર કમ્સ એન્ડ કે મારે ગુલાબ જ જોઈએ છે, ઓકે છે તમારી પાસે, નથી, બાજુમાં આવ્યો જશે, એ રિટેલર રાખવાનું ચાલુ કરશે. ક્રિએટ અ બ્રાન્ડ પુલ. That is the first and foremost thing. You have to build a pool strategy. Pool strategy. Yeah. Thank Any you so other much. suggestions? Okay. Yeah. Thank you. One last question. Here, please. Okay. We'll. Audible? Hello. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Kanksha Shah. So, મારો basically question બધા panelists માટે છે. Since we talked about health and wellness as well, so category creation industry ma, my goal is to build a healthcare consumer brand, basically. But I'm not sure which industry I should, get into. The problems that I've identified, if I look around right now also, આજે 5 પેનલિસ્ટ બેઠા છે, 4 પેનલિસ્ટ are wearing specs, and I feel every person who is using screen, the future generation is going to have lot of eye issues, તો મને એમ લાગે છે કે મને એક હેલ્થકેર કન્ઝ્યુમર ઓપ્થાલ્મોલોજી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કંઈક બ્રાન્ડ બનાવી છે, બટ ધ માર્કેટ સાઇઝ ઇઝ વે ટુ સ્મોલ એન્ડ કેટેગરી ક્રિએશન will require a lot of investment. When I compare to that, my passion that I want to solve this problem compared to the already created categories like FMCG છે, healthcare consumer માં આપણે કઈ ફૂડમાં હું લાવી શકું, nutrition based or anything as such. તો તમારા હિસાબથી, as per your experience, which will be a better journey for me, because ophthalmology, creating a healthcare eye care brand will take a lot of time, because ઇન્ડિયામાં હજુ એટલી અવેરનેસ નથી. Maybe I can start with corporate wellness programs, if I start with, but I don't know, probably તમે મને વધારે સારું ગાઈડ કરી શકો છો આમાં. So that's my question. My question to you would be, do you want to follow your passion or do you want to earn money? That's that's my question to you. I can't. I think it's off now. Do you want to follow your passion or do you want to earn money? Because sometimes it's not both you can achieve. Can you hear? No, I can't. Am I audible? Yes, yes, you are audible. I think her mic. Audible? So my question to you would be, do you want to follow your passion or you want to earn money? Then that's your answer. Start an FMCG brand very soon. जो चल रहा है वो बेचो, क्या दिक्कत है? But then, And eventually, see, કેવી રીતે the thing is, if you have money, then follow your passion. If you don't have, then first earn money, then follow your passion. All right. Thank you so much. Do we have time? 5 minutes? No? Okay, one or two question last, please. One question. One question last. Yeah, please. Yeah. Hi. If someone is starting their business for the first time, it can be anything, food or any other business. It's very first time, जैसे गृह उद्योग जी होय છે, બાયુ કરે છે, તો એ ક્યાંથી શરૂઆત કરી શકે? સો ઓનલાઈન પહેલાં વેચવાનું કે પહેલાં હોલસેલર ગોતવાનું કે પહેલાં કરિયાના સ્ટોરમાં જઈને
માર્કેટિંગ કરવાની અને પોતાના બ્રાન્ડની વિઝિબિલિટી કેમ વધારવાની, કેમ કે પૈસા તો છે નહીં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ માટે. પહેલાં ઘરમાં વેચો, ફ્રેન્ડ્સને ઘરમાં પહેલાં વેચીને સ્ટાર્ટ કરો. ઓકે, થેન્ક યુ. દેટ વિલ ગિવ યુ અ લોટ ઓફ આન્સર. અને વિઝિબિલિટી કેમ વધારવાની ફોર અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ? જેમ 1 વર્ષ થઈ ગયો છે એના પછી બી ખૂબ પૈસા નથી કે હું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરી શકું કે કાંઈ કરી શકું. બેસિકલી ઇન્સ્ટાગ્રામ ઇઝ સમથિંગ આઈ કેન અફોર્ડ, પણ એમાં બી બૂસ્ટ કરવા માટે પૈસા વગેરે નાખવા પડે. તો એ કેમ કરી જે શકું? પૈસા તમે વેચશો એમાંથી જ કમાઈને બિઝનેસમાં નાખો. ફર્સ્ટ સેલ, ફર્સ્ટ લર્ન હાઉ ટુ સેલ. દેટ્સ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ. તમારી પાસે અગર કોઈ બી પ્રોડક્ટ છે, પાણી બી વેચાય જ છે ને, ફ્રી છે તો બી વેચાય છે, તો ફર્સ્ટ સેલ, દેન એમાંથી જે બી પૈસા આવે એને પાછા રીઇન્વેસ્ટ કરો ઇન યોર બિઝનેસ. પ્રતિકભાઈ. સો આઈ એડ સમથિંગ અને તમને ગાઈડ કરું તો કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે કીધું ગૃહિણી કંઈક ગૃહ ઉદ્યોગ ચલાવે, રાઈટ? સો તમે બનાવ્યું, રાઈટ? સો એ સારી વસ્તુ પહેલાં તો એ ક્વોલિટી હોય, બિકોઝ એ વખતે પેકેજિંગ ઇઝ નોટ ઇઝી, બિકોઝ તમે ઘરમાં બનાવો છો તો તમારે વેચવું છે ના પડે, કે ગૃહ ઉદ્યોગ ટાઈપ હોય તો તમારે માઉથ ટુ માઉથ વેચવા જવું પડે એમ ઘરે ઘરે. તો એ પેકેજિંગ ઇસ્યુ ના હોય, એ ઇસ્યુ એવો હોય કે તમે પહેલાં ક્વોલિટી આપો. એ ક્વોલિટી આપો એને ભાવી જાય તો એ તમારી જોડે આવવાનો છે. તો આપણે ઘણીવાર હોકર્સ કહેતા હોઈએ, રાઈટ? સો એ ગાર્ડનની આગળ ઊભા હોય, ખાખરા વેચતા હોય, કોઈ બિસ્કિટ વેચતા હોય. અત્યારે ટ્રેન્ડ એવો છે, સારા સારા માણસો હોય ગાડી લઈને પાછળ કેક વેચે અમદાવાદમાં, રાઈટ? સો ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ પેશન. તો એ પેશનથી સ્ટાર્ટ કર્યું, તો પહેલાં એ વસ્તુની ક્વોલિટી આવી, પ્રોડક્ટ માર્કેટ ફિટ થયું, એટલે એ કે છે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં બી વાત કોણ કરે? આપણા જ ફ્રેન્ડ્સને આપણે કહેવાનું ભાઈ તું પોસ્ટ કર, તારા જેટલા ફોલોઅર્સ છે એને તું પોસ્ટ કરે એમ. તો 10 હોય તો 10 ફ્રેન્ડને કીધું, એને પોસ્ટ કર્યું. સો એ ક્રિએટ કરશે તમારી બ્રાન્ડિંગ થોડી, રાઈટ? અને પછી એ વસ્તુમાંથી પૈસા તમે લઈ અને તમે નજીકના જે પણ કિરાણા સ્ટોર્સ હોય, એઝ અ ગૃહ ઉદ્યોગ ચલાવતા હોય તમારા ગામમાં કે જ્યાં, એને તમે ત્યાં પુશ કરી અને એને આપો કે ભાઈ આ તું વેચ એમ. સો ત્યાંથી હાઉ યુ અર્ન મની એન્ડ અને પછી તમે થોડું બ્રાન્ડિંગ પેકેજિંગ સારું બનાવો અને પછી તમે આગળના લેવલ પર જાઓ. પણ પૈસા નથી તો યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધેટ ઓનલી. આ જ એક રસ્તો છે અને હાઉ ઇટ બીકમ્સ બ્રાન્ડ. થેન્ક યુ. Thank you so much. I think that black shirt guy is standing hand since beginning. So one last question, then we'll sum up. Please, you can stand. Yeah, Mike. Hi. Okay. So you are all industry titans actually in our આપણા સમાજમાં તમે બહુ આગળ વધ્યા છો. 2 of you are second generation, third generation તમારા લોકોને. તો you have seen a growth level. તમારી પાસે ડેટા ને બધું તમારું મળ્યું છે. તો એનાથી એક ક્વેશ્ચન મને ઘણીવાર અમે ગુજરાત બેઝ છીએ કે ઓપન માર્કેટ ટાઉન્સ ટિયર 3 ટિયર 4માં ઓપન માર્કેટને પ્રમોશન પહેલાં આપવું કે પહેલાં હજી એજન્સી બેઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બેઝને વધારે પ્રેફરન્સ આપવું? કેમ કે ઘણી જગ્યાએ એ એક કોમ્પિટિશન વધારે ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે ડિસિઝન લેવું. તો તમારું સજેશન કઈ રીતના ચાલે છે તમારા એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી? તમારી પ્રોડક્ટ કહી શકશો તો એ પ્રમાણે આન્સર આપો. સ્પાઇસીસ. સ્પાઇસીસ કિંગ બેઠા છે અહીંયા. બંને વસ્તુને બેલેન્સ કરવી પડે. પહેલાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું ને એનું પણ નેટવર્ક ને એમાં જેમ આગળ આપણે વધીએ એમ બ્રાન્ડ પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પણ એટલી જ જરૂર છે, બ્રાન્ડિંગ કરવું પણ એટલું જ જરૂરી છે. પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઉપર 2 અને 3 માટે એ જરૂરી છે. 3 ન કેમ કે ઓપન માર્કેટ પછી બે ભેગા તો નથી રહી શકતા, એટલે ન રહી શકે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ઉપર જ આપણે ફોકસ આપવું વધારે. I'll add on a bit. Let's say for example આપણે મસાલામાં બી આઈ થિંક બલ્ક એસક્યુ અને સ્મોલર એસક્યુઝ તો હોતા કન્ઝ્યુમર પેક્સ, કરેક્ટ? બલ્ક પેક એન્ડ કન્ઝ્યુમર પેક. સો ઓપન માર્કેટમાં આઈ થિંક મોર ઓર લેસ બલ્ક પેક્સ વધારે વેચાતા હશે ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. અને કન્ઝ્યુમર પેક્સ ઇઝ યુ કેન ડ્રાઈવ થ્રુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ. તો અગેન એઝ જયશીલભાઈ સાઈડ કે ભાઈ એ બેલેન્સ કરીને જ ચાલવું પડશે. એન્ડ ઓપન માર્કેટ બલ્ક પેક વિલ ગીવ યુ વોલ્યુમ્સ, કન્ઝ્યુમર પેક્સ વિલ ગીવ યુ કન્સિસ્ટન્સી, ટ્રેક્શન એન્ડ માર્જિન્સ. બિકોઝ હવે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, ઈ કોમર્સ ગામમાં પહોંચી જાય છે, ઇન્ડિયા પોસ્ટ થ્રુ બધી રીતના. તો એ એક ડિફિકલ્ટી ક્રિએટ કરે છે કે જો તમે ઓનલાઈન ઈ કોમર્સ વધારે અર્લી એડોપ્ટ કરી લીધું બિફોર ગોઈંગ બ્રોડ, reaching out to a distributor, so will that create a question for an emerging brand
કે એમેઝોન ઈ કોમર્સમાં છે તો ક્વેશ્ચન ક્રિએટ થઈ જાય છે કે તમે તો ભાઈ ડાયરેક્ટ પહોંચાડી દો છો, તો પછી હવે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ક્વેશ્ચન કરે છે? નોટ રિયલી, બીકોઝ યુ હેવ ટુ સી ધ પ્રાઇઝિંગ સ્ટ્રેટેજી. મતલબ તમારે એ બી બેલેન્સ કરવું પડશે. સી એમેઝોન, હવે બધા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો કે રિટેલરને ખબર છે કે આ તો રહેવાના છે, ડીમાર્ટમાં પ્રાઇસ ઓછા છે તો છે જ, રહેવાના જ છે. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, તમે ક્વોન્ટિટી લો તમને બી આપશું. એન્ડ ધ કસ્ટમર્સ આર ડિફરન્ટ. और अगर कस्टमर अगर सेम भी થાય છે તો આજે કોઈ કસ્ટમર અગર આખા મહિનાનું કિરાણા ડીમાર્ટથી લઈ આવે છે તો એને ઘટતું હશે તો જ એ કિરાણામાં જશે, અને કોઈ કસ્ટમર જે રેગ્યુલરલી કિરાણામાં જાય છે લેવા કે ત્યાંથી મંગાવે છે તો એ ડીમાર્ટ નહીં જાય. તો મોર ઓર લેસ સેગમેન્ટેશન ઇઝ ડિફરન્ટ. તો એ હવે ઇશ્યુ નથી. પ્રાઇઝિંગનું તમારે થોડું મેનેજ કરવું પડશે કે ભાઈ તમારે ઓનલાઈન પ્રાઇઝિંગ, ઓફલાઈન પ્રાઇઝિંગ યુ હેવ ટુ મેનેજ એઝ અ બ્રાન્ડ ઓર એઝ અ મેન્યુફેક્ચરર. ધેટ્સ ઇટ. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you so much. Please give a big round of applause for our panelists and especially for yourself also. FMCG માર્કેટ આટલી બૂમિંગ છે અને આટલી ક્યુરિયોસિટી વાળી છે એનું પ્રૂફ અત્યારે મળી ગયું કે આટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ અને ઓડિયન્સ આપણી સાથે કનેક્ટેડ છે. આ મોમેન્ટ પર આ સેશનને ખૂબ જ ઇન્સાઇટફુલ બનાવવા માટે આપણે પેનલ્સનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને વી વુડ લાઇક ટુ ફેસિલિટેટ ધેમ. સો આઈ વુડ લાઇક ટુ રિક્વેસ્ટ મિસ્ટર પ્રદીપભાઈ ધામેચા ટુ પ્લીઝ કમ ઓન ડાયસ ટુ ફેસિલિટેટ અવર પેનલ્સ. For them, and then after we have one more special crisp of this session for you. Now I would like to request Mr. મેહુલભાઈ કાનાની MK Industries કે જેમને બેસ્ટ એક્સપોર્ટરનો એવોર્ડ હજુ જસ્ટ બિફોર 20 days વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં મળેલો છે, જે આજના આપણા આ સેશનનું વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરશે અને નોટ્સ તમારી સાથે શેર કરશે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. તમને તો પહેલાં એક સૌથી સારી વસ્તુ છે કે LIBF પ્લેટફોર્મ ઉપરથી આપણને આટલા સારા સ્પીકર, આટલા સારા મહાનુભાવ કે જેની પાસે જેમ કે પ્રદીપભાઈ છે તો એ કે આપણા લોણાનું રત્ન કહેવાય કે લંડનની અંદર આવડું મોટું સામ્રાજ્ય ધરાવે છે, આપણી સાથે છે. એના સક્સેસ સ્ટોરી તમને કીધી કે એ લોકોએ ક્યાંથી શરૂઆત કરી હતી કે લંડનમાં રહે છે, આફ્રિકા બોર્ન છે અને દિલ હિન્દુસ્તાની છે. તો ત્રણેયનો સમન્વય થઈને એણે પોતાને ઇન્ડિયાની અંદર આવીને ઇન્ડિયાનું માર્કેટ મેપિંગ કર્યું કે ડીમાર્ટ ને રિલાયન્સ પાસે આટલો જ શેર છે તો હજી સ્કોપ ઓફ વર્ક આપણે હજી કેટલું આગળ વધી શકીએ એમ છીએ, કેટલું કરી શકીએ એમ છીએ. જો એક બહારથી આવીને અને આપણે એક લુહાણા અને આપણે ટીચ કરે છે હાવ ટુ ગ્રો ધ માર્કેટ બીકોઝ ઇઝ ફ્રોમ ધ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ, અને એણે પોતે સ્વીકાર્યું કે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રી અત્યારે સનસેટ છે અને ઈસ્ટર્ન ઇઝ અ સનરાઈઝ છે. તો આપણે પહેલાં પ્રાઉડ છે બી ઇન્ડિયન, બાય ઇન્ડિયન અને ગ્રોથ ઇન્ડિયા. તો આ પહેલું આપણું ફોકસ હોવું જોઈએ કે એના ઉપર કરવું જોઈએ. અને પ્રદીપભાઈ જે કીધું એના ઉપરથી એના 30 વર્ષનું નિચોડ, એનું પોતાની કેશ એન્ડ કેરીનો થોટ પ્રોસેસ, એના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, એની સપ્લાય ચેન અને બધી જગ્યાના જે હતા એના માટે હું પ્રદીપભાઈનો આભારી છું કે એણે પોતાનો આટલો સારો નિચોડ આપીને આપણે બધાને આભારિત કર્યા. પછી આપણા જે 4 પેનલિસ્ટ હતા, સાગરભાઈ સિવાય ગુલાબ
સિંગતેલમાંથી હતા, હિતેશભાઈ હતા, રાજાણીમાંથી હતા, તલોદમાં અને આ તો બધા એફએમસીજી ફૂડની અંદર બધાએ પોતપોતાના પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ કીધા, પણ એની અંદર હાર્ડ તો એ હતું કે તમારું પહેલાં બ્રાન્ડ કેવી હોવી જોઈએ, પેકિંગ કેવું હોવું જોઈએ, સપ્લાય ચેન કેવી હોવી જોઈએ, અને સૌથી મોટી વસ્તુ છે ટીમ વર્ક. તમારી પાસે કેટલી ટીમ છે. સપોઝ હું એમ વિચારું કે આ કરવું છે, પણ મારી પાછળ માણસો તો હોવા જોઈએ જે સપ્લાય કરી શકે, ટ્રકનું ઇન્ફ્રા હોવું જોઈએ, સેટઅપ હોવું જોઈએ. એટલે ટીમ વર્ક પણ એટલી જ જરૂરી છે, જે આપણા માટે સ્કીપ ઓફ વર્ક હતું કે જેની અંદરથી કરવાથી. ત્રીજી વસ્તુ હતી કે સૌથી પહેલાં બધા કહેતા હતા કે મારે ઓનલાઈન કરવું જોઈએ, ઓફલાઈન કરવું જોઈએ, ક્વિક કોમર્સ કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, બધાને અલગ અલગ ક્વેશ્ચન હતા. પણ આ એઝ એન વેન જેવી વસ્તુ છે. આપણે જૂની કહેવત છે કે પહેલાં ઈંડું આવ્યું કે મુરગી, હજી સુધીના સવાલનો જવાબ નથી મળ્યો. એવો જ જવાબ આની અંદર છે કે પહેલાં શું કરવું છે, કારણ કે પ્રોડક્ટ ટુ પ્રોડક્ટ વેરી કરે છે. એફએમસીજીના બે પ્રકાર હોય છે, એક ફૂડ છે, એક નોન ફૂડ છે. તો જે ટ્રીટમેન્ટ ફૂડની છે એ નોન ફૂડમાં નથી, જે નોન ફૂડની છે ફૂડની અંદર હતી. એટલે બેયના અલગ અલગ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ છે, અલગ અલગ સિચ્યુએશન છે અને અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ છે, એની અંદર થવું જોઈએ. અને અત્યારના જે પ્રમાણે ઇન્ડિયાની અંદર જે થોટ પ્રોસેસ છે કે આજની તારીખે હજી સ્ટીલ ટુડે જીટી માર્કેટ ઇઝ 50%. એટલે જ્યાંને કોઈને પણ આગળ વધો તો જીટી ઇઝ અ મસ્ટ, જીટી ઇઝ ધેર. પછી બીજું હતું ક્વિક કોમર્સ, જે અત્યારે રેપિડલી ગ્રો કરે છે ઇન્ડિયા માટે. એટલે બીજો છે એ ક્વિક કોમર્સ છે, ત્રીજો મોડર્ન ટ્રેડ, ચોથો ઈ કોમર્સ, અને પાંચમો છે કે જેને પોતાનું ઇન્ફ્રાને સારું D2R. તો આ 4 ફોર્મેટથી તમે 5 ફોર્મેટથી એન્ટ્રી કરી શકો છો. અને આ બધાય કરતાંય સૌથી વધારે છે કે ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન 140 કરોડ છે, વર્લ્ડની 20% પોપ્યુલેશન આપણી પાસે છે. તો આપણે જ આપણે આ માર્કેટને મોટું કેમ કર્યું, કેવી રીતે કરવું. આપણા જે વડવાઓ જે કરતા હતા કે પાણી કેટલું ઠંડુ છે ને કેટલું ઊંડું છે, એના કોઈથી ટેમ્પરેચર નહોતું માપ્યું કે મને શરદી થઈ જશે, કે એ જમ્પ મારતા હતા અને એમાં નીકળતા. એટલે આપણા લુહાણાનો એક જીન્સ છે કે ડેરિંગ કરો, આગળ વધો અને એમાં સફળ થશો. એટલે આપણે આપણા જીન્સ, આપણા રઘુકુળ, આપણા એટલા માટે જ 32 દેશની અંદર આટલા લુહાણા આગળ છે, કારણ કે એનામાં રિસ્ક ફેક્ટર છે. ને જેને રિસ્ક કરવું છે ને એ વધારે પૂછવા કરતાં વધારે કરવા માનશો તો આ તમે આગળ નીકળશો. આ મારું કન્ક્લુઝન છે. તો આ બહુ સરસ સ્પીચ રહ્યું અને LIBFના પ્લેટફોર્મથી બધાને સારું એવી જાણકારી મળી, અને એના બદલ માટે આ ટીમ વિજયભાઈ, સતીશભાઈ, એના માટે ખૂબ આભારી છીએ. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય જલારામ. પ્રવીણ સર કોટકને હું વિનંતી કરીશ કે ડાયસ પર આવશે, અને આજના આપણા સેશનના કીનોટ સ્પીકર મિસ્ટર પ્રદીપભાઈ ધામેચાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ડાયસ પર આવશે. પ્રવીણ સર, whom we definitely should appreciate with our award. And I would like to request Praveen sir to facilitate Mr. Dhaval Chandarana, who has moderated our first session regarding food and agri products. Present here to support us, to interact with our panel and keynote speakers, and most important to be here not only physically but mentally also. That is most important part of any session. આજના આ દિવસનો સેકન્ડ સેશન આપણે સક્સેસફુલી કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ફરીથી લંચ બ્રેક બાદ નેક્સ્ટ સેશનમાં ફરીથી આ જ જગ્યાએ મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ.